मन्नाथ श्री जगन्नाथ मदगुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आज जून 15 तारिख 2025 मसीहा रविवार। प्रत्येक प्राणी भितर भय भावटा अच्छी। मनीष हंतु पशु हंतु पक्षी हंतु सरीसृप हंतु आपण जहाँ को देखु समस्त भितर भय भावटा अच्छी। किंतु सर्वाधिक भय भाव मनुष्य भितर अच्छी। अलगा जो जगत रहिले से जगत मानकर पशु पक्षी सरीसृप कीट पतंग से मानकर सेते भय भाव नाही। मनीष जी जिते संसार सहित आसक्त अटैचमेंट ताको भयटा बेसी लगे। जे संसार सहित एते अटैचमेंट है नहीं ताको एते भय लगे नहीं। केते प्रकार भय अच्छे, अनेक प्रकार भय अच्छे। फास्ट भयटा हूँ कौन ना मनुष्यर मृत्यु भय। कई व्यक्ति जन्म हेले थरे आ मरिबा को चाहती नहीं। मृत्यु कथा जदि से डीपली भावती सेमानकर देह मन भितर भयंकर भाव जंत्रणा सृष्टि हुए। तेणु कहीं मरिबा को भल पाती नहीं। लोक दुख जंत्रणा कष्ट पाइले व्यस्त हो विकल कहे मु मरी जाते कि मते जम नहीं जाता कि ये सब से मिछरे कहे। कारण मृत्यु को कहीं भल पाती कहीं भल पाती नहीं। मनुष्य ता देह सहित एते आसक्त हो पड़ी एते अटैचमेंट हो पड़ी जे से देह ठारू अलगा बोली केतबले भावे नहीं। से घरे अच्छी देह रूपक घरे बास करी से देह नुहे देही तार बोधटा केतबले है नहीं। कहीं तार बोध हुए नहीं कारण से साधना करी नहीं। आग ताको से ज्ञान प्राप्ति है नहीं तापरे से साधना करी नहीं एवं तार अनुभव ही नहीं। देह अलगा देही अलगा बॉडी अलगा सोल अलगा। जदि से साधना करिवो से भली साधना करिवो से अनुभव करि पारिवो मु देह ठारू अलगा। देह अलगा देही अलगा बॉडी अलगा सोल अलगा। तेणु सब बेले तार मृत्यु भय अच्छी। तेणु मृत्यु भय केमिति जीव से विषय सुंदर भाव गीता भागवत उल्लेख करा जाइछि। आमे परे कहबो। तेणु समस्त को कौन होछि ना मृत्यु भय ही रोच। प्रत्येक बेले से अधिक संभावे काले मु मरजीवी कि मोर कौन हो कि मते मारदब कि यार मोर एक्सीडेंट डेथ हो कि एमती केते कथा सब मृत्यु कथा मन भितर को पलै आसे। किंतु मृत्युटा ही सत्य। जन्म जेमती सत्य मृत्यु सेमती सत्य। जात सही ध्रुवमूर्तुम मृत्युश्च जात सही ध्रुवमूर्तु ध्रुवं जन्म मृत्युश्च। जन्म हेले मृत्यु निश्चिंत मृत्यु हेले जन्म निश्चिंत। सबु शास्त्र सुंदर भाव गीता भागवत उपनिषद उल्लेख करा जाइछि। मनीष जन्म हेले
ମରେ, ମଲେ ପୁଣି ଜନ୍ମ ହୁଏ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ରରେ ସେ କେତେ ସତ୍ୟ, କେତେ ତ୍ରେତୟା, କେତେ ଦ୍ୱାପର, କେତେ କଳି ସେ ଭୋଗ କଲାଣି, ତାର ହିସାବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ତା ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ରହିଯାଇଛି। ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼େ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ, ବର୍ଷକର ପିଲାକୁ କି 2 ବର୍ଷର ପିଲାକୁ ଆପଣ ଛାତ ଉପରୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, କୋଠାଘର ଉପରୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ତାକୁ ତଳକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଦେଖି ସେ ପିଲାଟି କାନ୍ଦିବ, ତା ଦେହ ହାତ କ'ଣ ହେଇଯିବ। କାରଣ ସେ ତ ଜାଣିନି ମୃତ୍ୟୁ କ'ଣ, ପୁଣି ତା ଭିତରେ କାନ୍ଦ କାହିଁ ଆସିଲା, ସେ ବ୍ୟସ୍ତସ୍ତ କାହିଁକି ହେଇପଡ଼ିଲା, ତା ଦେହ ହାତରେ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତା ଭିତରେ ମୃତ୍ୟୁଟା ରହିଯାଇଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ। କାରଣ ସେ ଅନେକ ଥର ମରିଛି। ମରିବାଟା ଏତେ କଷ୍ଟଦାୟକ, ତା କଳ୍ପନା ବାହାରେ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି, 1000ଟା କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା କାମୁଡ଼ିଲେ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ହୁଏ ଶରୀରକୁ, ଦେହତ୍ୟାଗ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନେଇନଥାନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିନଥାନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିନଥାନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇନଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, କଷ୍ଟ ହୁଏ ଦେହ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଯିଏ ଦେହ ସହିତ ଯେତେ ଆସକ୍ତ, ତାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ସେତିକି କଷ୍ଟ, ସେତିକି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ। ଏବଂ ସେଇ ଯନ୍ତ୍ରଣାଟା, ସେଇ କଷ୍ଟଟା ତାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରେ ରହିଯାଇଥାଏ। ସେ ପୁଣି ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ସେଇ ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ତା ଭିତରେ ପୁଣି ଥାଏ। ତେଣୁ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ଅଛି। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ଯିବ କେମିତି? ମୃତ୍ୟୁ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ, ସେ ତ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେଇଭଳି ସାଧନା କଲେ ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି ଭାଗବତରେ, ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ବଳେ ମରଣ ଜିଣିପାରେ ହେଳେ। ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ବିବେକ ଜ୍ଞାନକୁ ଯଦି ଖଟେଇବ, ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ରିୟାଯୁଗ ପରମ୍ପରାର ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଯେ କଳ୍ପ ଯୋଗୀ, କେତେ ସତ୍ୟ, କେତେ ତ୍ରେତୟା, କେତେ ଦ୍ୱାପର, କେତେ କଳି ଅତିବାହିତ ହେଲାଣି, ତାଙ୍କର କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇନାହିଁ। ଚିରକୁମାର ବେଶରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି। ବଦ୍ରିନାଥ ଠାରୁ ଦୁନାଗିରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କୈଳାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାହାଡ଼ରେ ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ କ୍ରିୟାବାନ ଏବଂ ଅଲଗା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛନ୍ତି। ଅନେକକୁ ସେ ମଧ୍ୟ କ୍ରିୟା ଯୋଗରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସାଧନା ଦରକାର। ବିନା ସାଧନାରେ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସାଧନା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଆଗ୍ରହ, ବ୍ୟାକୁଳତା, ନିଷ୍ଠା, ତତ୍ପରତା ରହେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ମଣିଷ ଏବେ ତ ଜନ୍ମ ହେଇନାହିଁ, ଯଦି ଅନେକ ଜନ୍ମ ଧରି ସେ ତପସ୍ୟା କରି 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 ଆସିଥିବ, ତାର ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ତା ଭିତରେ ଥିବ ଏବଂ ସେଇ ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେବ, ପୁଣି ତାର ବୟସର ପରିପକ୍ୱ ଅବସ୍ଥା ଆସିଲେ ତା ଭିତରୁ ପୁଣି କ'ଣ ହେବ ନା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ମାଟି ଭିତରେ ଗୋଟେ ମଞ୍ଜିଟେ ରହିଛି, କାଳକ୍ରମେ ଟିକେ ପାଣି, ଟିକେ ଆଲୋକ, ଟିକେ ବାୟୁର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଲେ ସେ ମାଟି ଫୁଟେଇ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ଗଜା ହେଇକି ବିରାଟ ବୃକ୍ଷରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଉ। ଛୋଟ ମଞ୍ଜିଟେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ବୃକ୍ଷରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପରିଣତ ହେଉଛି। ସେଇଭଳି ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ସାଧନା ବା ସଂସ୍କାର ଅଛି ଆମ ଭିତରେ, ସେ ସମସ୍ତ ସମୟ ଆସିଲେ ପରିପ୍ରକାଶ ହୁଏ। ତେଣୁ ଯିଏ ସାଧନା କରି କରି ଆସିଥିବ, ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବ, ତାକୁ ସେଇଭଳି ସମସ୍ତ ପରିବେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଅଟୋମେଟିକ୍ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଗୁରୁଦେବ କହୁଥିଲେ ସାଧନା ପାଇଁ 3ଟି ଜିନିଷ ଦରକାର। କ'ଣ ନା କହୁଥିଲେ,
ତମର ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ପାରବ୍ଧ। ତମର ସାଧନା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର ନା ତମର ପାରବ୍ଧ ଦରକାର। ତମର ଯଦି ପାରବ୍ଧ ଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବରୁ ସେ ସାଧନା କରି 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 ତୁମେ ଆସିଛ, ତୁମକୁ ଏ ଜନ୍ମରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ହେବ ନା କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତମ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ତମକୁ ସୁନ୍ଦର ବାପା ମା ମିଳିବେ, ସୁନ୍ଦର ଗୁରୁ ମିଳିବେ, ଆଉ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ମିଳିବ। ସାଧନା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଅନୁକୂଳ ତମକୁ ସେଇ ପରିବେଶ ତମ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବ। ତମକୁ ଆଉ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଭାଗବତର ପଦ ପୂର୍ବ ଅର୍ଜିତ କର୍ମ ଫଳେ ଯାଚି ମୁଁ ଦେଉଥାଏ ବଳେ। ପୂର୍ବ ଅର୍ଜିଲା କର୍ମ ନାହିଁ ଏବେ ଲୋଡ଼ିଲେ ପାଇବୁ କାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୀତା ଆବୃତ୍ତି କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଆଶ୍ରମ ଲାଇଫ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଧନାରେ କିଛି ଉଚ୍ଚତର ଅବସ୍ଥା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି। କେତେ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଚିହ୍ନି ଯାଉଛି ଏବଂ ଜାଣି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ସାଧନା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପାରବ୍ଧ ରହିଛି। ପାରବ୍ଧ ଯଦି ନଥାନ୍ତା ତେଣୁ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ଏହା କ'ଣ କେବେ ସମ୍ଭବପର ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରନ୍ତା। ଏବେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଭାଗବତ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଭାଗବତ ଦାସ ବା ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି 6 ବର୍ଷର ପିଲା 4 ବର୍ଷରୁ ସେ ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲାଣି ଏବଂ ପ୍ରବଚନ ଦେଇପାରିଲାଣି ଏବଂ ସୁନ୍ଦର କଥା ଉପସ୍ଥାପନା କରିପାରିଲାଣି। ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସେ ଆରାମସେ ଦେଇପାରୁଛି। ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବପର? ଭଗବାନ କ'ଣ ଜଣକୁ କୃପା କରନ୍ତି ଆଉ ଜଣକୁ କୃପା କରନ୍ତି ନାହିଁ? ଜଣକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି ଆଉ ଜଣକୁ କ'ଣ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ? ଜଣକୁ କ'ଣ କରୁଣା କରନ୍ତି ଆଉ ଜଣକୁ କ'ଣ କରୁଣା କରନ୍ତି ନାହିଁ? ସବୁ ନିଜର କର୍ମର ଫଳ। ତୁମର ଉତ୍ଥାନର ପାଇଁ ତୁମେ ଦାୟୀ, ତୁମର ପତନ ପାଇଁ ତୁମେ ହିଁ ଦାୟୀ। ଆମେ ଭାବୁଛେ ନା ଆମ ଉତ୍ଥାନ ପାଇଁ ଆମେ ଦାୟୀ ନୁହଁ, ଆମ ପତନ ପାଇଁ ଆମେ ଦାୟୀ ନୁହଁ। ଆମର ଉତ୍ଥାନ ପାଇଁ ଆମେ ଦାୟୀ, ଆମର ପତନ ପାଇଁ ଆମେ ଦାୟୀ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କହୁଥିଲେ ଜାନାମି ଧର୍ମଂ ନ ଚମେ ପ୍ରଭୃତି, ଜାନାମି ଧର୍ମଂ ନ ଚମେ ନିବୃତ୍ତି, ତ୍ୱୟା ହୃଷିକେଶ ହୃଦି ସ୍ଥିତେନ ଯଥା ନିଯୁକ୍ତିସିମି ତଥା କରୋମି। ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ଏଇ କଥାକୁ କହି ନିଜର ପତନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତି। ସେ କଥାର ଅର୍ଥ କେହି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତିନି। ବହୁତ ଆମେ ଦେଖିତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛୁ, ଯାହା ମୋର ଅଛି, ଯାହା ଭଗବାନ ମୋ ଭିତରେ ରହି କରୁଛନ୍ତି କରାଉଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ମୁଁ କରୁଛି। ଆରେ ତ ସବୁ ଭଗବାନ କରୁଛନ୍ତି କରାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ତମକୁ କିଏ ଗାଳି ଦେଲେ, ତମର ଧନକୁ କିଏ ନେଇଗଲେ, ତମକୁ କିଏ ମାଡ଼ ମାରିଲେ, ତମର ପୁଣି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କାହିଁକି ହେଉଛି? ସେ ତ ଭଗବାନଙ୍କର ହେବା କଥା, ତମର କାହିଁ ହେଲା? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ମୋର ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆସୁନାହିଁ, ପାପ କାମରେ ମୋ ମନ ନିବୃତ୍ତି ହେଉନାହିଁ। ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପ୍ରବୃତ୍ତି ହେଉନି, କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପାପ କାମକୁ ଆମେ ନିବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନୁ। କହିଲା କେତେ ଡେଞ୍ଜର ଆମେ। ଜାନାମି ଧର୍ମଂ ନ ଚମେ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଜାନାମି ଧର୍ମଂ ନ ଚମେ ନିବୃତ୍ତି। ମୁଁ ନିବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି କି ପ୍ରବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ମୋ ଭିତରେ ରହି ଯିଏ ଯାହା ମୋତେ କହୁଛି ମୁଁ ତା କରୁଛି। ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାହାନା। ପ୍ରକୃତ ସାଧକ, ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନୀ, ପ୍ରକୃତ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବତ ପ୍ରେମୀ ସେମାନେ କଥା କହନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ କର୍ମଯୋଗ ଉପରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନେ କହନ୍ତି ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗରୁ ଶଯ୍ୟାକୁ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଦିନଟି କିଭଳି ଭାବରେ କିଭଳି ଚେତନାରେ କଟିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁଥିପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ, ଆମ ଜୀବନ ସରି ସରି ଯାଉଛି। ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, କ'ଣ କରୁଛେ, କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ, ଏ ଚେତନା ଆମକୁ ଗୁରୁ ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସେଥିରେ ନିଷ୍ଠା ନାହିଁ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଭକ୍ତି ନାହିଁ। କେମିତି
ନା ଆମେ ଯାହା ଥିଲେ ସେଇଆ? ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ହେଉଛି? ଗୋଟେ ବିଲେଇ ଛୁଆଟେ ଜନ୍ମ କରେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା। ବିଲେଇ ଛୁଆ ବିଲେଇ ହୁଏ, ବିଲେଇ ଖାଏ ତା ଛୁଆ ଖାଏ, ବିଲେଇ ଭୟ କରେ ଛୁଆ ଟିକେ ଭୟ କରେ, ଏବଂ ବିଲେଇ ପିଲା ଜନ୍ମ କରେ, ସେ ବି ପିଲା ଜନ୍ମ କରେ, ବିଲେଇର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ, ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ। ତାହେଲେ ଏଠି ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ହେଲା? ଯାହା ତ ସେଇଆ, ବାଘ ଛୁଆ ବି ସେଇଆ, ଛେଳି ଛୁଆ ବି ସେଇଆ, ମାଙ୍କଡ଼ ଛୁଆ ବି ସେଇଆ। ତାହେଲେ ମଣିଷ ଯଦି ସେଇଆ ହେଲା ତ ଲାଭ କ'ଣ ହେଲା? ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ, ଅନେକ ଜନ୍ମ ତପ ଫଳେ, ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ମହି ତଳେ, ଯାହାର ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ ସ୍ଫୁରେ, ମୋହର ମହିମା ସୁମରେ, ମନ ନିବେଶୀ ମୋ ପୟରେ, ବିଷୟ ଦୁଃଖ ନ ସୁମରେ। ତେଣୁ ସେ ତ ଜୀବନ କାଟିଲା, ଆଉ ସବୁବେଳେ ସଂସାର ରହି ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟକୁ ସେ ଭୋଗ କଲା। ସଂସାରଟା ଦୁଃଖର ଆଳୟ ବୋଲି ଭଗବାନ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ହିଁ କହିଛନ୍ତି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲା, ଆପଣ କାନ୍ଦିବେ, ଦେହ ଭଲ ନହେଲେ। କିଏ ଆପଣ ପାଇଁ ବି କାନ୍ଦିବ? ଆଜି ବାପା ମରିବେ, କାନ୍ଦିବ, ମା ମରିବେ, କାନ୍ଦିବ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ମରିବେ, କାନ୍ଦିବ, କିଏ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମରିଗଲେ ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି କାନ୍ଦିବ। ତାପରେ ନିଜର ପିଲା ଛୁଆ ମରିଗଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି କାନ୍ଦିବ। ଯଦି ପିଲା ଛୁଆ ଭଲ ମଣିଷ ନହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ବି କାନ୍ଦିବ। ଭଲ ଚାକିରି ନ କଲେ କାନ୍ଦିବ। ଭଲ ତୁମକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନ ନେଇ ତୁମକୁ ନ ପଚାରିଲେ ସେଥିଲାଗି କାନ୍ଦିବ। ଯେ ତା ଜୀବନଟାକୁ ସେ ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବ, ଏ ଜୀବନଟା ଖାଲି ଦୁଃଖରେ 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 ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି। ପୁଣି ସେ ବହୁତ ଆଶା କରୁଛି, ତାର ଯେତିକି ଯୋଗ୍ୟତା, ଯେତିକି ସଂସ୍କାର, ଯେତିକି ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା କଥା, ତାଠୁ ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ସବୁ ଯେତେ ସେ ଆଶା କରୁଛି ସେତେ ସେ ହତାଶ ହେବ। ତେଣୁ କେବେ ଆଶା କରିବା କଥା ନୁହେଁ, କର୍ମ କରିଯିବା କଥା। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସତତଂ ଯୋଗୀ। ଯୋଗୀ କିଏ? ନା ଯିଏ ମୋ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ, ଯିଏ ମୋ ପାଖରେ ମନକୁ ରଖିଥାଏ, ଯିଏ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରେ, ସେ ହେଉଛି ଯୋଗୀ। ଯିଏ ରଖିଥାଏ ସେ ସବୁବେଳେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଯିଏ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସେ ଶାନ୍ତି ଆଉ ଆନନ୍ଦର ଅଧିକାରୀ ହେଇଥାଏ। ଏନି ସିଚୁଏସନରେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଆଜି ଖାଇବାକୁ ମିଳିଛି, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଆଜି ଖାଇବାକୁ ମିଳିନାହିଁ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଆଜି କିଏ ଗାଳି ଦେଇଛି, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। କିଏ ଆଜି ପ୍ରଶଂସା କରିଛି, ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ଏତେ ସହଜରେ କାହାକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବନି। କେତେବେଳେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବ ସେଇ କଥା। ଆଗ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟରୁ ଏତେ କଥା ଚାଲିଲାଣି। ତେଣୁ କେତେବେଳେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବ ନା, ଯେତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ଯୁକ୍ତ ହେଇଯିବ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବ, ତାର କର୍ତ୍ତା ଭାବ ହିଁ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ସବୁ ତୁମେ, ସବୁ ତୁମେ, ସବୁ ତୁମେ, ଯାହା କ୍ରିୟା ଯୋଗ ମୂଳରୁ ଶିଖାଏ, ତାକୁ ଯଦି ସେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ, ତାର ସେଇ ବୋଧଟା ହେବ, ସେ ସବୁବେଳେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବ। ଯିଏ ଯେତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସେ ସେତେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରେମର ଅଧିକାରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁନିଆରେ କେହି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ଲୋକ ତ ନିଜ ଉପରେ ଆଗ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇନାହିଁ, ସେ ଅଲଗା କାହା ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କେମିତି ହେବ? କେବେ ମଣିଷ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁ। ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ପଚାରିଲେ, ଭାଇ ତୁମେ ଭଲ ଅଛ? ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଅଛ? ନା ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଅଛୁ। ପାଖରେ ବସିକି ଆପଣ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ପଚାରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସେ କହିବେ ନା ଆମେ ଭଲରେ ନାହୁଁ, ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ। ସେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଥା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ପରମାତ୍ମା ପରମବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସହିତ, ସେ ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ସହିତ, ଯାହାଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ଆଉ ବାସନା କାମନା ନାହିଁ, କିଛି ଆଉ ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଇମାନେ ସବୁବେଳେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟରେ ଥାନ୍ତି। ଏ କଥାକୁ ବୁଝିବ କିଏ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ 98%
এই কথাକୁ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ 2% ବ୍ୟକ୍ତି এই କଥାକୁ ହିଁ ବୁଝିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟଟା ଏଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗେ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ଥିଲେ। ଯେତେ ଲୋକ ବଞ୍ଚିଥିଲେ 80, 90, 100, 120 ପୁରୁଣା ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମେ କହୁଛେ ସେମାନେ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ, ସେମାନଙ୍କର ଦେହ ସୁସ୍ଥ, ମନ ସୁସ୍ଥ, ସେମାନେ ଏତେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆୟୁଷ କୁହାହେଉଛି 60 ବର୍ଷ। 80 ନୁହେଁ, 60 ବର୍ଷ, 70 ନୁହେଁ, ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ଆସୁଛି। 60ରୁ ହେବ 50, 40, 30, ଦିନ ଆସିବ 10 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଆୟୁଷ ମଧ୍ୟ ହେବ। କାହିଁକି? ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷ ହିଁ ନିଜେ ଦାୟୀ। ତାକୁ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା କଥା ସେ କ'ଣ ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି? ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରିବା କଥା ସେତିକି ସେ କ'ଣ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି? ଯେତିକି ସମୟ ବସି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ, ସେବା ଜୀବନର ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତ ହଉ। ଯିଏ ସେବା କରି ଜାଣିଛି ତା ଜୀବନଟା ଆନନ୍ଦମୟ, ପ୍ରେମମୟ। ସେବା କ'ଣ? ଆଗ ହେଉଛି ପ୍ରାଣର ସେବା ବା ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ସେବା, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା। ଆମେ ତାଙ୍କର ସେବା କେହି କେବେ କରୁନେ। ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ ହେଲେ ବସି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମକୁ ଜପ କରିବା, ଭଗବାନ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଜି ଦିନଟା ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗରୁ ଶଯ୍ୟାକୁ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମରି ଚେତନାରେ, ତୁମରି ଭାବନାରେ, ତୁମରି କର୍ମରେ, ତୁମରି ସେବାରେ ଏ ଦିନଟା ଅତିବାହିତ ହେଇଯାଉ। ଏ କଥା ମନେ ପଡ଼ିବନି କାହାର। କାହିଁକି? ନା ଗୁରୁ ଆଶ୍ରିତ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଗୁରୁ ଆଶ୍ରିତ ହେଇଛନ୍ତି ସାଧନାରେ ନିଷ୍ଠା ନାହିଁ। ମନ ଆମର ଶତ୍ରୁ ହେଇଛି, ମନ ଆମର ମିତ୍ର ହେଇନି। ମନର ଏସବୁ ବାହାନା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କହି ଉପସ୍ଥାପନା କରି ତୁମକୁ କ'ଣ କରିବ ନା ସତରୁ ଅସତ ପଥକୁ ନେଇ ଚାଲିଯିବ। ସେଥିଲାଗି କ'ଣ କୁହାହେଉଛି ନା ବାରମ୍ବାର ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଶ୍ରୟ ନେବାର ଅଛି, ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସିବାର ଅଛି। କାରଣ ଶୁଣିଲେ ମନ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା, ଦିବ୍ୟ ଭାବ ହିଁ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ବାରମ୍ବାର ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ସାଧନାରେ ବସିଲେ ଆମର ବହିର୍ମୁଖୀ ମନ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେବ, ଆମକୁ ସାଧନା ପଥରେ, ଧର୍ମ ପଥରେ ଆଗେଇ ନେବ। ବାବା ଆର୍ଥରିକ କହିଥିଲେ ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ଧାର୍ମିକ ନୁହନ୍ତି। କହିବାଟା ଭୁଲ। ଏ ଦୁନିଆରେ ଧାର୍ମିକ ଖୁବ୍ ବିରଳ। ଯେମିତି ଭଗବତ ଗୀତା ଲେଖା ହେଇଛି ବାସୁଦେବ ସର୍ବମିତି ସ ମହାତ୍ମା ସୁଦୁର୍ଲଭ। ଭଗବାନ ଯେମିତି କହିଛନ୍ତି ଦୁର୍ଲଭ ଧାର୍ମିକ। ଧାର୍ମିକ କିଏ? ନା ଯାହାର ଅହଙ୍କାର ନଥାଏ, ମୁଁ ମୋର ଭାବ ନଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ ଥାଏ? ନା ତା ଭିତରେ ବାସନା କାମନା ନଥାଏ। ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଧାର୍ମିକ। ଆମେ ଭାବୁ ଆମେ ଆଶ୍ରମ କଲୁ, ମନ୍ଦିର କଲୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲୁ, ଲୋକଙ୍କର ସେବା କଲୁ, ଲୋକଙ୍କର କୌଣସି ଦୁଃଖ ଦୂର କରିଦେଲୁ, କାହାକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କଲୁ, କାହାକୁ ବସ୍ତ୍ର ଦେଲୁ, କାହାକୁ ଅନ୍ନ ଦେଲୁ। ଭାବୁ ଏସବୁ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏସବୁ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏସବୁ ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ। କେଉଁଠି କୂଅ ଖୋଳା ହେଲା, କେଉଁଠି ପୁଷ୍କରିଣୀ ଖୋଳା ହେଲା, କେଉଁଠି ଗଛ ଲଗା ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ଏଇଥିରେ ଲାଗି ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ। ସମସ୍ତେ ଧର୍ମକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଧର୍ମର ସଂଜ୍ଞା ଯିଏ ସାରା ସୃଷ୍ଟିକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯାରା ସୃଷ୍ଟିକୁ ଯିଏ ଧାରଣ କରି ରଖିଛି, ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଧର୍ମ କୁହାଯାଏ। ଆମ ଭିତରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଯିଏ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଉଛେ, ଆମେ ଜୀବିତ, ଆମେ ସବୁ କଥା କରୁଛେ, ସବୁ କଥା ସେ କରୁଛନ୍ତି, କରାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବାଟା, ଉପଲବ୍ଧି କରିବାଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଧର୍ମ। ଏଇ କଥା ନ କରି ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଅହଙ୍କାର ଅଜ୍ଞାନତାରେ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଳସାରେ ଏବଂ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ଲାଳସାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସାଇଟିରେ କରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ
ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ପ୍ରଚାର। ସମସ୍ତେ ସାଧୁ ସନ୍ଥଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଂସାରିକ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ସମାଜର କଥା କହିବାଟା ଭଲ ନୁହେଁ। ଦେଖିବେ ସବୁ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ରିଟାୟାର୍ଡ ପର୍ସନ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଡକାଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାହେଉଛି, ମାନପତ୍ର ଦିଆହେଉଛି। ଏତେ ବଡ଼ ଏଇ କଥାକୁ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଶୁଣୁଥିବେ ଆମକୁ ଖରାପ ଭାବିବେ। ସତ୍ୟ କଥାଟା ନିନ୍ଦା ଆଉ ସମାଲୋଚନା ଭିତରେ ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ଆଲୋଚନା, ସମାଲୋଚନା, ନିନ୍ଦା ସବୁ ଅଲଗା। ତେଣୁ ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ସତ୍ୟକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବେ। ସତ୍ୟକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବାରେ ଯଦି କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇ କିଏ କ'ଣ କହେ, ଆଦୌ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ। ସେ କଥା ପରମ ପିତା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ବୁଝିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମଟା କ'ଣ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି ନ କରି ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, କ'ଣ କହିକି ଆସିଥିଲେ, କ'ଣ ଏବେ କଲେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦିନଟାକୁ ଆମେ ଯେମିତି କାଟିଲେ ତାର ହିସାବ ନିକାଶ ପରମ ପିତା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପାଖରେ ହିଁ ରହିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ନୁହଁ। ଆମେ ଯେଉଁ କର୍ମ କଲୁ ସେ ଫଳ ହିଁ ଆମକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମର ଏ କଥା ଜଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ କଥା ରହିଛି କ'ଣ ନା ମୃତ୍ୟୁ ଭୟରୁ ଏତେ କଥା ଆସିଲା। ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ପରେ କି ଭୟ? ରୋଗ ଭୟ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରୋଗ ଭୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ହେଇଛି, ଲୋକଙ୍କର ଖାଦ୍ୟର ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଔଷଧର ସେତିକି ଆବଶ୍ୟକତା। ଯେମିତି ଆଗେ ପନିପରିବା ରହୁଥିଲା କି ମସଲା ରହୁଥିଲା, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟରେ, ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇଭଳି ଔଷଧ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ୟାକେଟରେ ଥୁଆ ହେଇଛି। କେତେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ। କେତେ ମେଡ଼ିସିନ ଷ୍ଟୋର, କେତେ ମେଡ଼ିକାଲ, ସବୁଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁହଁ ମିଳୁନାହିଁ, କେତେ ଭିଡ଼। ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଏତେ ଔଷଧ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେ କଥା ବିଷୟରେ କାହାର ସମୀକ୍ଷା ନାହିଁ, ଆଲୋଚନା ନାହିଁ, ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ନାହିଁ। ଆର କାରଣ କ'ଣ କେହି ବି ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ତାର କିଛି କାରଣ ଖୋଜିକି ପାଇଛନ୍ତି, ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୟ, କାଳେ ମୁଁ ସେଇ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ପୁଣି ଆସିଲା, ମୋତେ ରୋଗ ହେଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି କି, ମୁଁ ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ମୋତେ ରୋଗ ହେଇଯିବ କି। ସବୁ ଲୋକ କଥା ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ଯାହା ପାଉଛନ୍ତି ତାହା ଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ହେଲା ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ, ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ନା ରୋଗ ଭୟ। ଆଉ ଗୋଟେ କି ଭୟ ନା ଲୋକର ନିନ୍ଦା ସମାଲୋଚନାର ଭୟ। ନିନ୍ଦା ସମାଲୋଚନାର ଭୟ। କିଏ ମୋତେ ନିନ୍ଦା କରିଦେଲା, କିଏ ମୋତେ ସମାଲୋଚନା କରିଦେଲା, କିଏ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଲେଖିଦେଲା, କିଏ ମୋର କ'ଣ କରିଦେଲା, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଲୋକ ବହୁତ କନସସ୍। କିନ୍ତୁ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହିଁ ଯେ ମୋତେ ମୁଁ ଯେମିତି କର୍ମ କରିବି ସେମିତି ଫଳ ମୋତେ ଭୋଗ ହେବ। ଯଦି ମୁଁ କିଛି କର୍ମ ଅସତ କର୍ମ କରିନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଲେଖା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରଭାବ ଫଳ କିଛି ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମାଇଣ୍ଡେଡ଼, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ, ଗୁରୁଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ଏବଂ ଗୁରୁ ଭଗବାନ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରି ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ସଂସାର ଭିତରେ ରହି ତାଙ୍କ କର୍ମ ଯଦି ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାର ପ୍ରଭାବ କେବେ କିଛି କେତେବେଳେ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଚାହୁଁ ନା ପ୍ରଶଂସା ଚାହୁଁ। ଭୁଲ ଯଦି ଆମେ କରିଥାଉ, ତଥାପି ଆମକୁ ଯିଏ ପ୍ରଶଂସା କରିଦେଲା, ଆମଠି ଏତେ ସତ ସିଂହର ବଳ କାହୁଁ କାହୁଁ ଆସିଯିବ। ମିଠା ଠାରୁ ଅଧିକା ମିଠା ହେଉଛି ପ୍ରଶଂସା। ମିଠା ଠାରୁ, ମିଠା ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଲୋକ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ସବୁ ଲୋକ କହନ୍ତି, ପୁଅ ହେଲେ କି ଝିଅ ହେଲେ କି ଚାକିରି ହେଲେ କି ବିବାହର ହେଲେ ତୁମେ ଆମକୁ ମିଠା ଖାଇବାକୁ ଦେବ। କିଏ କହନ୍ତି ଖଟା ଖାଇବାକୁ ଦେବ।
समस्त पाटरू गोटे कथा बाहर आमको मिठा खाया दब मिठा ठारू अधिक मिठा हूँ कौन ना व्यक्तिर प्रशंसा यदि गोटे लोक को प्रशंसा कल से एत खुशी होती आनंद हो ये शब्द तरंगर ये प्रभाव अच्छी ताको कान शुणी एवं एते दूर से आनंदित हो गोड़ कण आ तले लगे कि सतरे था गोड़ तले लगे सी चलो जापर कहीं ना कनसेंट्रेशन टा प्रशंसार ही रही जाइए सतरे गोड़ तले लगे ना किए गोटे आज प्रशंसा करदे तुम्हें से तुम योग्यता था न था तुम्हें एलिजिबल हुआ कि न हुआ से पोस्ट पाए तुम तो किए गोटे प्रशंसा करदे कौन अच्छे भल भाव में कहीदे तुम हार्ट को माइंड को ब्रेन को टच कर तीन टा को तुम तो गोड़ आ तले लगे चलो जिते बड़े तुम भर गोटे स्थिरता आसो अरे ये कौन सत्य मु कौन ता ज्ञानी लोक मैंने बुद्धिजीवी लोक मैंने जो मैंने विवेकवान लोक मैंने से प्रशंसा केबे आनंदित हुअंती नहीं कि खुशी हुअंती नहीं से गोटे अवस्था था कि देखते ये सबू घटना ये सबू कथा ये मिछ ये दुनिया रे सबू मिछ ये गोटे विराट बड़ दीर्घ स्वप्न जमती स्वप्न देखा हुए निद भांगिला पर देखा जाए जहाँ स्वप्न देखीली ता किछि ना फल्स से भली तुम जीवनटा एक दीर्घ स्वप्न तुम्हें सब बेले कौन करुच ना स्वप्न देखुच जेतबले तुम स्वप्न भागिजीव अर्थात तुम भीतर आत्मज्ञान जागृत हब तेमे देखिब ये प्रशंसा ये निंदार कौन सी मूल्य ना प्रशंसार कौन सी मूल्य नहीं निंदार भी कौन सी मूल्य ना तेणु निंदा समालोचना किए आमको निंदा करदेला समालोचना करदेला से जो भय आम भितर सृष्टि हुए आम बाट चलिया आखि खोली देखिया आउ इच्छा प्रकाश कर बहु लोग निंदा समालोचना जदि हम से माने ताको सह्य न करि पारि बहुत लोग सुइसाइड भी कर दौरान तेणु निंदा प्रशंसा भूल कहल निंदा समालोचना क्या करवा उचित नुहे सी जी जमितिया व्यक्ति हो आपण क्या निंदा करेंगे ना कहारी को समालोचना करेंगे कहीं ना से जो कर्म कर भगवान को पाखरे ताकू से पनिशमेंट निश्चिंत भाव में मिले आपण भावुवे कई लोक देखी ना देखी ना जड़े सबू देखुची चका आखि सबू देखुची ओ कर्मर फल तुमको से छाड़ब ना तुम निश्चिंत भाव तुम आज दुख भोगुच माने तुम निश्चिंत भाव में पाप कर्म कर सुख भोगुच माने आनंद भोगुच माने तुम निश्चिंत भाव में पुण्य कर्म कर आनंद प्रेमर अधिकारी हो माने तुम धर्म कार्य करके आसीच तुम भितर कौन ना देहबोधरू तुम आत्मबोध को जाइच व्यक्ति भावुची मो जीवबोधरे रही जहाँ करी मुता पाइबी गोटे रंग कनसेप्ट रंग धारणा तुम भितर जदि आत्मा उपलब्धि अवस्था आसो आत्म जागरण अवस्था आसो तुम भितर जदि भगवान प्रकाशित हो आत्मा प्रकाशित हो तुम्हें सबु क्षेत्र में सक्सेस हो प्रत्येक क्षेत्र में सक्सेस हो तुम्हें जहाँ चाहब ता पाइब सत चाहिए सत पाइब असत चाहिए असत पाइब से अवस्था आसिले व्यक्ति आके असत चाहे ना सब सत को चाहे से जोटा भाविदब मनरे परम पिता परम ब्रह्म कौन करेंगे ताको पूर्ण कर दियंती तेणु आम कौन करुचे ना प्रकृत डेभलप आमर केमिति हब आम सबुथे परिपूर्ण ही रहिबा सबुबले आनंद प्रेमर अधिकारी होबा आमे से कथा केबे चेष्टा करूने तेणु आम निंदा समालोचन आम जीवन कटि जाउछि एवं प्रशंसार मध्य जीवन कटुछि तेणु आम
प्रशंसा पर जी इंपोर्टान्स न दौ आम निंदा समालोचना पर से इंपोर्टान्स दौ। ये सृष्टि रे देखंतु जिते आप भल काम करूँ जिते महत काम करूँ निस्वार्थ निष्काम यही तो जीवन निस्वार्थ निष्काम जीवन जापन आप अतिवाहित करिकी देखंतु सारा समाज पाई आप सेवा कर चली देखिए आपन को 20% लोक निश्चिंत क्रिटिसाइज समालोचना कर किसी कारण न ताही भगवान इच्छा ताही सृष्टिर नियम। तुम निश्चिंत लोक निंदा करेंगे निश्चिंत तुमको समालोचना करेंगे। तुम्हें संपूर्ण आखि बंद कर बस कार टंकाटे अर्थ ग्रहण करने काटू फुलटे फलटे ग्रहण करने उल्लग्न ही बस तुमको निश्चिंत भाव तुमको लोक निंदा और समालोचना करेंगे। अनेक महापुरुषों जीवन में ये घटना घटी आपण शास्त्र अध्ययन कले जापर गोटे मृत्यु भय गोटे रोग भय आ गोटे कौन निंदा समालोचनार भय आ गोटे हूँ कौन ना धन भय। यहाँ भारी डेंजर कौन धन भय ना मो पैसा एते अच्छी किए नहीं किए जानीज कि क्या लोक मैंने केते वित्त केते धन रखिंट से कथा क्या लोक मैंने कहते आम जीवन में आम केते जन साधु महात्मा को पचारिचु पचारिबाटा तो कार वित्त कार आयुष कार घर कली मैथुन एगुड़ा सब पचार उचित नुहे 9टा जिनस को क्या पचार आवश्यक नुहे। आम सेमती रिलेसन है पचारिचु आपण किसी कौन बैंक बैलेंस सेविंग कहीं खोलिकी परिष्कार हाँ होता भी पचार अनुचित किंतु कहीं खोलिकी कहना साधु माने जदि कहूना गृहस्थ लोक केबे कहबे काले मो धन नहीं जीव कि भय काले से जानीज कि भय मोर एत अकाउंट बैंक बैलेंस अच्छी कि भय मोर एत प्रॉपर्टी अच्छी कि भय किए काले कौन करदब कि सब बड़े भय। पूर्व बाबा कहले जी जिते अटैचमेंट हो जी जिते अटैचमेंट हो सोसाइटी सहित वस्तु सहित सी से दुख जंत्रणा कष्ट ही भोग जार अटैचमेंट नाई भगवत बोधरे आत्मबोधरे ता जीवन टाक अतिवाहित करुच्ची से दुख जंत्रणा कष्ट केतबले भोग ना तेणु केमिति कथा हम गोटे गला आपणकर मृत्यु भय गोटे रोग भय गोटे निंदा समालोचनार भय आ गोटे हूँ कौन ना धन भय माने किए मो धन को काले नहीं सब लोक तो केमिति सेविंग कर रखिए केमिति निरापद रखिए एवं से धन को आउ कहीं नहीं पारे ना किंतु जना नहीं जे ये समस्त धन ईश्वरंकर ये समस्त धनर रक्षणाबक्षण दायित्व मो उपरे एवं ये धन जदि समस्त सेवारे लगे ताले भगवान मो उपरे खुशी हेबे। कौट लिखाई ना भागवत धन अर्जने धर्म करी धर्मे प्राप्त नर हरि धन को सत बाटर रोजगार कर एवं सत बाटर कौन कर ना खर्च कर। सत किए ना जो मैंने ईश्वर उपासना बसी कर साधु सन्त महात्मा गण तांकरी सेवारे ठाकुर सेवारे ये धन को लगे दियो। जे कथा शुणुथे से तो समाज जो निडी पर्सन अच्छा देखु से अभाव केतबले परिपूर्ण आपण करें ना समस्ते गोटे डेस्टिन नहीं जन्म होती जहाँ भाग्य धन नहीं ताको जेते धन देले ता पाखरे पलई टारू 5 टंका ता पाखरे हो पार। बंगलार गोटे कथा अच्छी आम ठीक भाव उपस्थापना कर हत भाग्यर भाग सागर सुख जावे जी हतभाग्य सी यदि समुद्र को जाए समुद्र सुखी जीव। बहु लोक आम अनलकी पर्सन आज आसला गोटे खाया बहु लकी लोक अच्छा से जो जी से दिन स्पेशल आरेंजमेंट मन मन होता कारण डेस्टिन से
ଲକ୍ ସେଇଆ ସେ ସଂସ୍କାର ନେଇକି ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଜାଗାରେ କେଉଁଠାରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆରାଇଜ୍ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଧନକୁ ଯେତିକି ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବା ଆମ ପ୍ରତି ସେତିକି ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ ଭଗବାନ ଭାବିବେ ବାସ୍ତବରେ ଆପଣ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଅଲଗା ଲୋକ ଭିତରେ ସେଇ ଆତ୍ମା, କିନ୍ତୁ ଆମର ବୋଧ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭାବୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପର୍ସନ୍ ସିଏ ଗୋଟେ ପର୍ସନ୍। ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତନ ହେବ, ବାବା ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ କହିଥିଲେ ସବୁବେଳେ ଆମେ କ'ଣ ଭାବିବା, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବିବା, ମୋ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇ ଆତ୍ମା, ମୁଁ ଯଦି ଆତ୍ମା ମୋ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ଦୃଷ୍ଟି ଯେଉଁଠି ପଡ଼ୁଛି ସିଏ ସେଇ ଆତ୍ମା ବା ଭଗବାନ। ଯଦି ଏତିକି ସାଧନା ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଆପଣ ଭିତରେ ହେଇଗଲା, ଦେଖିବେ ଆପଣ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯିବ। ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାର, ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞାନତା, ଗୋଟେ ଈର୍ଷା, ଗୋଟେ ରାଗ, ଗୋଟେ ଦେଶ, ଏ ସମସ୍ତ କଥା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ହେବ ନା କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯିବ। ଆପଣ ଯିବା ପାଇଁ କୁଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି? ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ଥାନ, ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଆପଣଙ୍କର ପତନ। ଯଦି ଉତ୍ଥାନ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରୁ, ଯଦି ପତନ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ଅପକର୍ମରୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦାୟୀ। ତେଣୁ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମର ପ୍ରବୃତ୍ତି ହେଉନାହିଁ କି ଅଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ନିବୃତ୍ତି ହେଉନାହିଁ। ଆମେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ପଲିସିଟାକୁ ଆପ୍ଲାଏ ଲାଇଫରେ କରୁଛୁ। ଯାହା ଥିଲା ହେଲା, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ତୁ ତ କରିବୁ ନାହିଁ, ତୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା ହେଲା, ତାହେଲେ ଦୁଃଖ କାହିଁ କରୁଛୁ, କଷ୍ଟ କାହିଁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ, କାହାକୁ ପୁଣି ଗାଳି ଦେଉଛୁ କାହିଁକି? ମୋ ଭିତରେ ରହି ଯାହା ନିଯୁକ୍ତି କଲେ ଭଗବାନ ମୁଁ ତାହା କଲି, ସେ କହିଲା ନା। ଆଉ ଭଗବାନ ତ ନିଯୁକ୍ତି କଲେ କହିଲେ, ତୋତେ ପୁଣି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ କହିଲା କିଏ? ତମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା କେମିତି? ଏଇ ଯେଉଁ ବାହାନା ମନର ଭାରି ଭୟାବହ। ସବୁବେଳେ ତୁମେ ଜୀବଶ୍ରେଷ୍ଠ, ତୁମ ଭଗବାନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ଷମତା, ବୁଦ୍ଧି, ବିବେକ, ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛି। ବାବା କହିଲେ ବିଲେଇ ଛୁଆ ବିଲେଇ, ବାଘ ଛୁଆ ବାଘ, ମାଙ୍କଡ଼ ଛୁଆ ମାଙ୍କଡ଼, ତୁମେ କ'ଣ ସେଇଆ? ତୁମେ ନିଜକୁ ସାଧନା କରିପାରିଲେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ, ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱରୁ ଦେବତ୍ୱ, ଦେବତ୍ୱରୁ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ, ଈଶ୍ୱରତ୍ୱରୁ ବ୍ରହ୍ମତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ତୁମକୁ ହେଇପାରିବ। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ତୁମେ ଜଣେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଲ ଲୋକଟିଏ ହେଇପାରିବ। ତୁମ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମେ ବହୁତ ଉନ୍ନତ ହେଇପାରିବ, ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିପାରିବ ଏବଂ ଭଗବତ ଦର୍ଶନ ଉପଲବ୍ଧି ବି ତୁମ ଜୀବନରେ ହୋଇପାରିବ। ବିଲେଇ ଛୁଆ କ'ଣ କେବେ ଭଗବତ ଦର୍ଶନ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବ? ମାଙ୍କଡ଼ ଛୁଆ କେବେ କରିପାରିବ? ବାଘ ଛୁଆ କେବେ କରିପାରିବ? କାଉ ଛୁଆ କରିପାରିବ? ବଣି ଛୁଆ କରିପାରିବ? ତୁମେ ଭାବୁଛ ଯାହା ହବାର ଅଛି ହବ, ଯାହା ଈଶ୍ୱର କରୁଛନ୍ତି କରାଉଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ମୋର ହବ, ତାହା ହିଁ ମୋ ଜୀବନ। କେତେ ରଙ୍ଗ କନସେପ୍ଟ, ଧାରଣା ମନ ଭିତରେ ବଦ୍ଧ ଭାବରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ, ସତ୍ସଙ୍ଗ କଲେ, ଗୁରୁଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କଲେ, ସେ ଆମକୁ କେତେବେଳେ କେଉଁ କଥା କହିବେ, କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ, କେଉଁଠି ନେଇ ସାଧନାରେ ରଖେଇଦେବେ, ସେ କଥା ସେ ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହେବା? ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଥିଲେ, ତୁମେ ସବୁବେଳେ ମାଙ୍କଡ଼ ଛୁଆ ହୁଅ, ସବୁବେଳେ ବିଲେଇ ଛୁଆ ହୁଅ, ମାଙ୍କଡ଼ ଛୁଆ କେତେବେଳେ ହୁଅ ନାହିଁ। ମାଙ୍କଡ଼ ଛୁଆ କ'ଣ କରେ? ମାଙ୍କଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ବସି ଧରିଥାଏ, ମାଙ୍କଡ଼ ଡେଉଁଥାଏ, ମାଙ୍କଡ଼ ଛୁଆ ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଛୁଆଟି ଧରିବା ଛାଡ଼ିଦେବ ତାର ସ୍ପଟ୍ ଡେଥ୍ ହେଇଯିବ, ତଳେ ପଡ଼ିଯିବ। ମାଙ୍କଡ଼ ସବୁବେଳେ ଗଛ ଉପରେ ଥାଏ, ତଳେ ବି ଥାଏ, ତଳେ ଥିଲେ ଛାଡ଼ିଲେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ, ଉପରେ ଯଦି ମାଙ୍କଡ଼ ପ୍ରାୟ ଉପରେ ଥାଏ ପିଲାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ। ବିଲେଇ ଛୁଆ କ'ଣ କରେ ନା ବିଲେଇକି ଧରେନି। ବିଲେଇ ଛୁଆ, ବିଲେଇ ତାକୁ ନେଇ ଯେଉଁଠି ରଖେ ସେ ସେଇଠି ଥାଏ। ତାକୁ ବିଲେଇ ଖାଦ୍ୟ ଦିଏ, ଯତ୍ନ ନିଏ। ଯେତେବେଳେ ତାର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ସେ ମ୍ୟାଉ 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 ରାବ କରେ। ପୁଣି ବିଲେଇ କ'ଣ କରେ? ତା ଛୁଆକୁ ଧରି
ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଦିଏ। ସେ ପୁଣି କେଉଁଥିରେ ଛୁଆକୁ ନିଏ ନା ପାଟିରେ ନିଏ, ଦାନ୍ତରେ ଧରେ, କିନ୍ତୁ ଛୁଆ ସେତେବେଳେ କେଉଁ କେଉଁ ଶବ୍ଦ କରେ ନାହିଁ। ସେ କେମିତି ଧରିଥାଏ ଯେ ତାକୁ କଷ୍ଟ ହୁଏନି, ତା ଦେହ ଖଣ୍ଡିଆ ହୁଏ। ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା, ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଇତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମୟ। ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ। ସେ ଲାଗି ଭାଗବତ ଲେଖା ହେଇଛି, ଲୀଳା ବିଦ୍ୟୁତ କଳେବର ଦେବ ମାନବେ ଅଗୋଚର। ଦେବତା ମାନେ ମାନବ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଲୀଳାକୁ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବେନି। ଏବେ ଯେଉଁ ନିକଟରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ଯେଉଁ ଏୟାରକ୍ରାସ୍ ହେଲା, ସମସ୍ତ ଲୋକ ମରିଗଲେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଜଣେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ କହୁଥିଲେ, ଏବେ କହୁଛନ୍ତି 2 ଜଣ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। 240 ନା 42 ଯାଉଥିଲେ, 240 ମରିଗଲେ, 2 ଜଣ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ଲୋକ ଭିତରେ 2 ଜଣ କେମିତି ମଲେ, 2 ଜଣ କେମିତି ବଞ୍ଚିଲେ? ଏ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଯେତେ କଲଚର କରିବେ, ଯେତେ ଘାଣ୍ଟିବେ, ଯେତେ ଦେଖିବେ, କୌଣସି ସମାଧାନ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଆପଣ ପାଇପାରିବେନି। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଗୋଟିଏ, ଯେମିତି ମୁସଲମାନଙ୍କର କୋରାନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ବାଇବେଲ, ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତା, ଯାହାକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ। ସେଇ ଭଗବତ ଗୀତା କାହା ପାଖରେ ଥିଲା? ଇସ୍କନର ସେ ଭଗବତ ଗୀତାଟି। ସେ ଗୀତାଟି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସେ ଧରିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଭଗବତ ଗୀତାଟେ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଅଗ୍ନିସ୍ପର୍ଶ କରିନାହିଁ। ଯଦି ଏଇ କଥା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁ କୁହାଯିବ, ସମସ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମାଇଣ୍ଡେଡ଼ ନୁହନ୍ତି, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ କନସିୟସନେସରେ ନୁହନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ ଏ କଥା କୁହାଯିବ, ବହୁତ ଲୋକ ମିଛ କହିଦେବେ, ବହୁ ଲୋକ ହସରେ ଉଡ଼େଇ ଦେବେ, ବହୁ ଲୋକ ଶୁଣିବେ, ନୀରବ ରହିବେ। ଯଦି ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମାଇଣ୍ଡ ଲୋକଙ୍କୁ କୁହାଯିବ, ଧାର୍ମିକ ଲୋକକୁ କୁହାଯିବ, ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବ, କ'ଣ ଏ କଥା, କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ହେଇପାରିଲା? ତାହେଲେ ଏକୁ ରକ୍ଷା କଲା କିଏ? ବିଜ୍ଞାନ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ପ୍ରଜ୍ଞାନ। ସେଇ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ସ୍ତରରେ ଯିଏ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ସେ ଦେଖିବେ ସବୁ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। କାହାକୁ ମାରନ୍ତି, କାହାକୁ ତରନ୍ତି, କାହାକୁ ରଖନ୍ତି, କାହାକୁ ହସାନ୍ତି, କାହାକୁ କନ୍ଦାନ୍ତି, ସେ କଥା ସେ ଜାଣନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏତିକି ଆସିବ, କେମିତି ଗୀତାଟି ସେଭ୍ ହେଲା, ଏ କଥା ଉତ୍ତର କୌଣସି ବିଜ୍ଞାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇନାହିଁ କି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଭଗବାନ ଚାହିଁବାରୁ ସେଇଟା ହେଲା। ଯଦି ଭଗବାନ ଚାହିଁବାରୁ ସେଇଟା ଭଗବତ ଗୀତା ରହିଲା, ତାର ଗୀତାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଏଇଠୁ ଜଣାଯିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଦି ଅଗ୍ନି ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରୁଛି, ପାରିଲା ସେଠି, ପାରୁଛି ନୁହେଁ ପାରିଲା, ତାହେଲେ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ କାହିଁକି ଅଗ୍ନି ସ୍ପର୍ଶ କଲା ନାହିଁ? ତାର କ'ଣ ଅଛି ଯେ ଅଗ୍ନି ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା ନାହିଁ? ସେ ପୋଡ଼ି ଟିକେ ମାନେ ଅଳ୍ପ କିଛି ପୋଡ଼ିଥାନ୍ତା, ଜମା ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଥରେ ସେମିତି କାଶ୍ମୀର ବର୍ଡରରେ ଜଣେ ସୋଲଜର ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଅପୋଜିଟ୍ ତରଫରୁ, ପାକିସ୍ତାନ ତରଫରୁ ଫାୟାରିଂ କରାଗଲା ତାଙ୍କ ଛାତିକି। ସେ କ'ଣ ଟଳି ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ସାଥେ ସାଥେ ମେଡ଼ିକାଲ ଚାଲିଗଲେ। ଡକ୍ଟର ସବୁ ଟେଷ୍ଟ କରି ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କର ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଗୁଳିଟା ବାଜିଛି କେଉଁଠି? ଛାତିରେ ବାଜିଛି। ଛାତିରେ କୌଣସି ଆଘାତ ହେଇନାହିଁ। ଦେଖାଗଲା ସେ ସୋଲଜରଙ୍କ ପକେଟରେ ଗୋଟେ ପକେଟ ଭଗବତ ଗୀତାଟେ ଅଛି, ଏବଂ ସେ ଭଗବତ ଗୀତା ତାଙ୍କ ପକେଟରେ ଥିବାରୁ ସେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଗୁଳିଟା ବାଜିକି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା। ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖୁଛେ, କ'ଣ ଜାଣୁଛେ? ଜର୍ମାନର ଜଣେ ଦାର୍ଶନିକ ଗାଉଥିଲେ, ବିଶ୍ୱ ଧର୍ମ, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେମ, ବିଶ୍ୱ ମାନବତା। କିଏ ଶିଖାଉଛି ଭାରତର, କିଏ ଶିଖାଉଛି ଜଗତରେ? ଭାରତର ଏଇ ଗୀତା। ବିଶ୍ୱ ଧର୍ମ, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେମ, ବିଶ୍ୱ ମାନବତା, କିଏ ଶିଖାଉଛି ଜଗତରେ? ଭାରତର ଏଇ ଗୀତା। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେମ ଆସିବ, ବିଶ୍ୱ ମାନବତା, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେମ, ବିଶ୍ୱ ମାନବତା କିଏ ଶିଖାଉଛି ଜଗତରେ? ଭାରତର ଏଇ ଗୀତା। ତେଣୁ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ କହୁଥିଲେ କ'ଣ, ଜାଣେ ନ ଜାଣେ ନା ଚିତା। ଏବେ ଚିତା ଲଗେଇବାକୁ କେହି ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଚିତା ଲଗେଇଲେ କହିବେ ଏଟା ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ। ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଅର୍ଥ ଇଏ ଗୋଟେ ଅସାମାଜିକ ଲୋକ।
लोक घृणा करेंगे। वर्तमान सोसाइटी एभली स्थिति हो जाइए भल लोक स्थान ना से लुचिकी रे मांस खाऊनु तू बापा भल लोक नुह, मद पीऊन तुम्हें भल लोक नुह, तुम्हें निशा खाऊन कौन से गुटका खाऊन तुम्हें भल लोक नुह, तुम्हें छिंडा पैंट सार्ट पिंधुन तुम्हें भल लोक नुह, तुम्हें केश को मुकुला कर दौच तुम्हें न करुच तुम्हें भल लोक नुह। देखिए चिंता करुला बाटर आसला बेले क्या किसी कहूना सब देखू चिंतन रहू लोक मैंने प्रकृत असतटा को प्रकृत खराबटा को वर्तमान सोसाइटी रे वर्तमान जो युवपीढ़ी माने पिला माने जन्म होमी ग्रहण कर नौचन जे सेमान कहउछन एइटा भल सेटा खराब तांको भीतर किभली कनसेप्ट होगलानी थट्स होगलानी बालटा पूरा काटी दौरान मुंड पर अल्प बाल पुरुष लोक मैंने रखुच्च कि प्रकार असना असुंदर देखा एवं आम एयरपोर्ट आसलु सब छिंडा पैंट सार्ट पिंधिकी आम अनई पार्लु नहीं आखि बंद करदेलु मन प्रश्न उठिला तुम्हें तो साधु हो सब जित तो भगवान को दर्शन कर तुम्हें सेटा कहीं देखुल यही तो उत्तर ना आउ कौन से भगवान पिंधि बोली भाविल ना जे ससु हाँ ताको भी देखिलु जदि मो भितर ए उत्तर न आसता बाबा कृता कहीं उपस्थापना करता ये उत्तर आसी भाबू भाबू इति उलग्न इति समाजर अवस्था कौन कलानी से लगी साधु मैंने फ्लाइट रे ना आम जो फ्लाइट जो गोटे आम गोटे आउ गोटे साधु देखाटा बड़ कष्ट तेणु मनुष्यर अवस्था कुआड़े 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 जा पहुँचलानी तार ठीक आउ ठिकना ना सबुबले मनीष भय रोच तार विभिन्न प्रकार भय ताको धीरे धीरे ग्रास करने को लगिलानी से भयरू केमिति मुक्ति लाभ करिवो सेटा होचे गोटे बड़ कथा। भागवत लिखाई कौन ना शरण पश मोर पादे नडर विषया विषादे मोर चरण जे चिंतई संसार तार भय ना। तेणु शरण पश मोर पादे ये शास्त्र कहुच्छे भगवान कहते मो पाद पद्म जी शरण पशिब जी शरण पशिब शरण पश मोर पादे नडर विषया विषादे मोर चरण जे चिंतई आमर भय कथा पड़ी संसार तार भय ना जदि आम भगवान को चरण को चिंता करवा ताले आमको भय रही कथा रहीगला चित्ता कथारू एते कथा चली तेणु चित्ता काटिया को आउ बाबाजी साधु को व्यतीत अलग लोक चित्ता काटिया को इच्छा करूना तथापि जो मैंने इस्कन देखी तो वैष्णव संप्रदाय गृहस्थ लोक देखी तो से मैंने कौन करुँच चित्ता लगो ऑफिसर टेले चित्ता लगो तेणु समस्ते चित्ता लगेले मनुष्यर कौन हुए ना चिंता शून्य अवस्था आसे जान न जाने ना चिता रुचु न रुचु भूजु पिता बर्तमान पिता खायापे कहारी श्रद्धा आग्रह समस्ते एक्सेस मिठा खाइबारे आग्रह और श्रद्धा अत्यधिक मिठा खाइबारु केते जे डायबिटीज समस्त होउछि आपण देखंतु मिठा खाइले मनुष्यर काम शक्ति वृद्धि पाए मिठा खाइले मनुष्य भीतर प्रबल आसक्ति ही आसे तेणु प्रकृत साधु सन्त माने केबे मिठा को स्पर्श करती ना छुँती ना वर्तमान समाज लोक मैंने कौन कर साधु सन्त पाक गले मिठा नहीं कि जाऊँ जिते मना कले आपण मैंने मिठा नहीं आसबे नहीं फल नहीं आसबे ठाकुर फूल फल नहीं कि आसबे लोक आने कौन ना इच्छुक नुह कारण लोक वर्तमान टाइम रे का कथा कहीं मानी चलवा को आ राजी ना का कथा किए मानि चलिया को राजी ना जदि का कथा किए मानुचे गोटे प्रेसराइज भितर न मानिले काले डिस्टर्बांस हो बोली से फोर्सली कथाटा को मानुची माने भलरे से कथा को मानिब ग्रहण कर बुझब यहाँ ठीक एटा भूल
ନା ଗୁରୁଜନ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆମ ଗୁରୁଦେବ ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ସରଳ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଆଉ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଏବଂ ସାଧନା ଯୁକ୍ତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ରହିବା, ଏଇ କଥା ମାନିବା ପାଇଁ ଆଉ କେହି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହାନ୍ତି କି କୌଣସି ଭଲ କଥା ମାନିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ଆପଣ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଦେଖିଥିବେ ଅଫିସ ମାନଙ୍କରେ ଏଠାରେ ପାନ ଛିପ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ନିଜେ ଜାଣିଥିବେ। ଏଠାରେ ପରିସ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସବୁ ପରିସ୍ରା ସେଇଠାରେ। ଏଠାରେ ଗାଡ଼ି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସବୁ ଯାକ ଗାଡ଼ି ରଖିବା ସେଇଠାରେ। କେହି ପିସି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ କମ୍ପଲସରି ପିସି ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇଲ ମୁଭ୍ କରିବ ନାହିଁ। ତା ଅର୍ଥ ଏଇଠୁ କ'ଣ ଶିଖୁଛନ୍ତି ନା ଏବେ କୌଣସି କଥା ମାନିବା ପାଇଁ ଏ ଭାରତ ବର୍ଷରେ କେହି ରାଜି ନାହାନ୍ତି। ତାର କାରଣ କ'ଣ? ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ହିଁ ଦାୟୀ, କେହି ଦାୟୀ ନାହିଁ। ଯଦି ସେଇଭଳି ଦଣ୍ଡବିଧାନ ସାଉଦି ଆରବ ଭଳିଆ କରାଯିବ, ସମସ୍ତେ ମାନିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଅଫିସଟା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବ ମନ୍ଦିରର ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ପାନ ଛିପ ଗୁଟକା ଜରି କି ସବୁ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ମୋତେ ତୁଣ୍ଡରେ ତ ଧରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ, କେମିତି ଲୋକମାନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଏବେ କାହା କଥା କେହି ମାନିବା ପାଇଁ ଆଉ ରାଜି ନାହିଁ। ସେଇ ଲାଗି କିଏ ଆଉ ପିତା ଖାଇବ? ପିଲାମାନେ ଆଉ ପିତା ଖାଇବେ? ପିଲାମାନେ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ଖାଇବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଏସ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ଼ରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦେହ କିଭଳି ଅସୁସ୍ଥ ଆମମାନଙ୍କର ହେଉଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଟିକେ ପିତା ଖାଇବା କଥା। ପିତା ଖାଇଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏତେ ଭଲ ରହିବ କଳ୍ପନା ବାହାର। ଅନେକ ରୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ହେବ ନାହିଁ। ସେ କହିଛି କ'ଣ? ଜାଣ ନ ଜାଣି ନାଚିତା, ରୁଚୁ ନ ରୋଚୁ ଭଉଚୁ ପିତା, ବୁଝୁ ନ ବୁଝୁ ପଢ଼ ଗୀତା। ତୁ ବୁଝୁ ନ ବୁଝୁ, ଯିଏ ହିନ୍ଦୁ ବା ସନାତନୀ, ଯିଏ ସନାତନ କୂଳରେ ଧର୍ମ କୂଳରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି, ସେ ଯଦି ଗୀତା ପାଠ ନ କରେ ସେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେ ବୁଝୁ ନ ବୁଝୁ ପଢ଼ ଗୀତା। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲାହିଡ଼ି ବାବା କହୁଥିଲେ ତୁମେମାନେ ଗୀତା ପଢ଼ିବ। ଆଗେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଆମ ପାଖକୁ ଦୀକ୍ଷା ନେବାକୁ ଆସୁଥିଲେ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଦ ଆଉ ଭଗବତ ଗୀତା ପାଠ କରିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲୁ। ସେଥିରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ଆପଣ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଯଦି ବୁଝି ନ ପାରୁଛନ୍ତି ସେ ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ, ଉତ୍ତର ପାଆନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆଗ ଜ୍ଞାନ, ତାପରେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ, ତାପରେ ସାଧନା, ତାପରେ ଅନୁଭବ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହୁଁଛୁ ଲୋକମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସାଧୁମାନେ ଯେମିତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ଆମକୁ ଫୋନ କରି କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଫୋନରେ ଟିକେ ଦୀକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଦେବେ। ଆମେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଆମେ ଫୋନ ସେଇଠି କାଟିଦେଉ, ନେକ୍ସଟ କଥାକୁ ଆଉ ଯାଉନା। କାରଣ ତାର ମାନସିକତା ଯେ ତା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ, ସେ ଆସିପାରିବନି। ଯଦି ସମୟ ତା ପାଇଁ ନାହିଁ, ସେ ଆସିପାରିବନି, ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମରେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ସାଧନା କେମିତି କରିବ? ସାଧନା ପାଇଁ କେଉଁଠି ସମୟ ଅଛି? ସେଇଭଳି ଯଦି ଜମିକୁ ଚାଷ ନ କରି ଯଦି ବିହନକୁ ବୁଣି ଦିଆଯାଏ, ସେ ଗଛ କେବେ ହେବ? କେବେ ଗଛ ହେବନି। କାହା ନାଁ ଆମେ ତୁଣ୍ଡରେ ଧରିବୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ। କାହାକୁ ନିନ୍ଦା ସମାଲୋଚନା କରିବୁ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆତ୍ମବୋଧରେ ଭଲ ପାଇବୁ। ଅମୃତ ବିନୟ ବଚନ କହି ତୋଷିବ ପ୍ରାଣୀ ମନ। ଅମୃତ ବିନୟ ବଚନ। ତେଣୁ କ'ଣ? ଆମେ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଇଛୁ, ସେଦିନ ଦେବସ୍ଥାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ସେ ବାବା ଗ୍ରୁପକୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଉଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମକୁ ଦେଖିଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ସେ ବାବାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆସନ ଦିଅ। ସମସ୍ତେ କାର୍ପେଟ ପଡ଼ିଥିଲା, ବସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଆସନ ଆସିଲା। ଆମେ ସେଇଠୁ ବସିଲୁ। ଆମେ କହିଲୁ ଆମେ କେତେ ସମୟ ବସିବୁ? ନା ବାବା କହିଲେ 2 ମିନିଟ୍। ବୋଲେ କ'ଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲୁଛି? ନା ଦୀକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ।
7-8 ଜଣ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଦୀକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 2 ମିନିଟ୍, ଏ ତ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ତେଣୁ 2 ମିନିଟ୍ରେ କେମିତି ଦୀକ୍ଷା ହବ? ଆମେ ସବୁଠୁ ଦୂରରେ ବସୁଛୁ ତ କ'ଣ ଦୀକ୍ଷା ବାବା ତ ମନ୍ତ୍ର କହିଦେଲେ ଶୁଭିଲାନି। ମୋ ସହିତ ଜଣେ ଡିସାଇପୁଲ ଥିଲେ, ସେ କହିଲେ ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓଙ୍କାର ଜପ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏତିକି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଶୁଣିପାରିଲେ, ଆମେ ଆମର ଭାରି ଆଗ୍ରହ ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥାଏ, ଆମେ ବସି ଶୁଣିବୁ, ଦେଖିବୁ ଦୀକ୍ଷାଟା କେମିତି ହେଉଛି। 2ଟା ଗ୍ରୁପ ପଳେଇଲେ, ଆମେ କହିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ପଳେଇବୁ, ଆମର ଦୀକ୍ଷା ଫୀକ୍ଷା ଦେଖିବାର ନାହିଁ। ସୋର ସେ କହିଦେଲେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ବାବାଙ୍କୁ ଡାକ। ବାବା ଆମକୁ ଗୋଟେ ଚେୟାର ଦେଲେ, ଆମେ ଚେୟାରରେ ବସିଲୁ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଗଦିଟେ ପକେଇଦେଲେ, ବସିଲୁ, ପ୍ରଣାମ କଲେ, ଆମେ ବି ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଣାମ କଲୁ। ଦୀକ୍ଷା ଚାଲିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଆସିଲେ, ଦୀକ୍ଷା ଚାଲିଲା। ଦୀକ୍ଷାରେ ବାବା କ'ଣ କହିଲେ? ଓମ୍ ନମ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ, ଏଇଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଜପ କରିବେ। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା। ତାକୁ 6 ଥର କି 7 ଥର କହିଛି ନା, ମୁଁ ଗଣିନୁ, କିନ୍ତୁ 6ରୁ 7 ଥର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜପ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ତୁତିଟେ କହିଦେଲେ, ଯା ଦେଖିବା ଗୟା। ଆଉ କିଏ ଡୋନେସନ୍ ବକ୍ସ ଅଛି, କିଏ ଟଙ୍କା, କିଏ 5 ଟଙ୍କା, କିଏ 10 ଟଙ୍କା, କିଏ 50-100 ଟଙ୍କା ପକେଇ ଚାଲିବ। ତାପରେ ସେ ଆମକୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ଆମ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ, ଆମେ ଟିକେ କହିଲୁ। ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଦିଅ, ଦକ୍ଷିଣା ଦିଅ। ତାପରେ ସେ ମୋତେ ପ୍ରସାଦ ଦେଲେ, ଗୋଟେ ଏନଭଲପରେ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଲେ। ଆମେ ଡିସାଇପଲମାନଙ୍କୁ କହିଲୁ ସେଠି ଆପଣ ପଇସା ପକାନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଆରେ କହିଲୁ, ସେ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସେ ପଇସା ପକାଇଦେଲେ, ଅଧିକା ପଇସା ଧରିକି ଏମାନେ ଆସିଲେ। ଆମେ ବାଟରେ ଆଲୋଚନା କଲୁ ଜପ କେମିତି ହେବ, ସକାଳ ହେବ କି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହେବ? ବାବା କହିଲେ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ଜପ କରିବ କହିଲେ ନାହିଁ। ଭେଜିଟେରିଆନ ହେବ କି ଭେଜ୍ କି ନନ୍ ଭେଜ୍ କହିଲେ ନାହିଁ। କି କେଉଁ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ବସି ଜପ କରିବ କହିଲେନି। କାହାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିବ ସେ କଥା ବି କହିଲେନି। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଦୀକ୍ଷା। ଏମିତି କ'ଣ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ହେବ? ଲୋକଙ୍କୁ କେତେ ଗାଇଡ଼ କଲା ପରେ ଲୋକ ବି ଠିକ୍ ସେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ତ ସବୁ ଯିବେ, ପାଶୁର ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ସଂକଳ୍ପ ବି କରାଗଲା ନାହିଁ, ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି ବି ସଂକଳ୍ପ କରାଗଲା ନାହିଁ। ମୋର ସେତେବେଳେ ଏଇ କଥାଟି ମନେ ପଡ଼ିଲା, ବୁଝ ନ ବୁଝ ପଢ଼ ଗୀତା। ମାନେ ଗୁରୁ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ, ଯଦି ସେ ସେମିତି ହୁଣ୍ଡା ଭାବରେ ବସିକି କ'ଣ କରିବ ନା ଜପ କରିବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ଜପଟା ତାକୁ ଏଭଳି ଉନ୍ନତ ସ୍ତରକୁ ନେବ, ସେ ସବୁ କଥା ପାଇପାରିବ। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥାଟେ ଅଛି, ଆର୍ଥିର କହିଥିଲେ କି ନ କହିଥିଲେ ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଯାଇ ରହିଲା। ବହୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ଦୀକ୍ଷା ନିଅନ୍ତି, ବାବା ସଂଖ୍ୟ ପରେ କ'ଣ କହିବେ, ଗପ କହିବାକୁ ଭଲ ସତ କଥାଟେ। ସେଇଠୁ ଆଗେ ସାଧୁମାନେ ପ୍ରାୟ ସାଧୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଉଥିଲେ। ସେ କ'ଣ କଲେ, ବେଶୀ ଲୋକ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବସନ୍ତି, ସବୁ ଗଞ୍ଜେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ସେଇ ପିଲାଟାକୁ କୁହନ୍ତି ତୁ ଗଞ୍ଜେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେ। ଏ ପିଲାଟି କରିଦିଏ, ସମସ୍ତେ ଖାଆନ୍ତି, ତାପରେ ଯାଆନ୍ତି। ଥରେ ଇଏ କହିଲା, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କର ଗଞ୍ଜେଇ କାହିଁକି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି? ତମମାନଙ୍କର ଗଞ୍ଜେଇ କାହିଁକି ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି? ନାରେ ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ ଏଇଥିପାଇଁ ତୋର ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ହେଇନାହିଁ। ତୋର ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ପରେ ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗଞ୍ଜେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି, ତୁ ଆମର ଗୁରୁ ଭାଇ ହେଇଗଲୁ, ଆଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ କାହିଁ କରିବୁ? ତୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇବୁ, ଆଉ ଜଣେ କିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ? ସେ ଯାଇ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ବାବା ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ଆଶ୍ରମ ରହିଲି, ଆଶ୍ରମ ସେବା କଲି, ମୋର କ'ଣ ଦୀକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ନାହିଁ? ଏଇଟା ଥରେ କହିଥିଲି। ତାପରେ ସେ କହିଲେ ହଁ ଦୀକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେତେବେଳେ 4 କାନ ହେବ ଦୀକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ସତ୍ସଙ୍ଗରେ କହିଲି, ଘରେ କହିଥିଲି 4 କାନ ହେବ ତାହେଲେ ତମର ଦୀକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ସେ ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ
खोजिला जे गुरु पाखे केवल गुरु और मु रही चारि काने हम दीक्षा कार्यक्रम हम यही 12 वर्ष अतिबाहित होगा वर्षे नुह 2 वर्ष नु 12 वर्ष जिते देखला 10 12 50 100 कान आ कौन आ चारि कान केत हम जे दीक्षा हम एमती गोटे समय आसला वर्षा दिन गुरु झाड़ा जाइए कहले तू पानी बाल्टी नहीं आ से पानी बाल्टी नहीं गला देखला आज ही गुरुंर मोर चारि कान आठी कई ना गुरु जमी झाड़ा फेरी सारे ताली मारे आगे ताली मारती कथा कहून साइंटिफिक कज अच्छी कहले समय जीव तापर कौन है से तो कहला ना आज हो पारे गुरुदेव 12 वर्ष अपेक्षा करी 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 चारि कान कौन है आज दीक्षा जिते गुरु ताली मारिले से आ कौन कथा शुणापी इच्छा कला मत पानी दे मु शौच है दीक्षा दिहब ठारे कहला कथा तो कहे नहीं आगे साधु सत मान लोक मान भारी निष्ठा था निष्ठा डे बाय डे सबु क्षेत्र में समस्त कमी जाठू कहले अरे पानी दे मु शौच हेबी से भाविला गुरु पाटी खोली कहले बाध्य सी भाविला यहीटा ही मोर दीक्षा मत पानी दे मु शौच हेबी आ कौन मो पाटी बक बक कर पानी दे मु शौच हेबी से भाविला मोर दीक्षा है ठीक है नहीं पानी देदेला तापर जपर बसीगला आखि बंद कर पाटी बक बक बंद कर पानी दे शौच हेबी जप कला कौन जप करू 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 भगवान को दर्शन है कहले बहुत समय जीव भगवान ताक डाकिले खेलिया ना ना तू यहाँ जप कर तापर दर्शन है गुरुदेव जहाँ दे तो दीक्षा है मंत्र तू पाइचु सब बस गोटा जप कला तेणु बाबा ये कथा मनरे उंकी मारला केमती ज्ञान प्रत्येक समस्या को केमती समाधान कर दिए अरे ये जो नम भगवते वासुदेवाय कहले ये जेकोसी जगह उत्तर को मुह करूँ पूर्व को मुह करूँ पश्चिम को मुह करूँ दक्षिण को मुह करूँ शौच हो अशौच हो जदि सब जप करेंगे ऑटोमेटिक से मंत्र ही ज्ञान देदब प्रकृत गुरु पाखे नहीं पहुँचेदब से केमिति साधना करेंगे से कथा भगवान का माध्यम कहीदेवे तेणु से प्रश्नर उत्तर मिलगला आम नीरव कौन कलु से स्नान छाड़ी पलि आसलु कथा रहा कौन ना शरण पश मोर पादे नडर विषया विषादे मोर चरण जी चिंतई संसार तार भय ना देखु स्थूल गोटे कथा सूक्ष्म गोटे कथा ये सारा सृष्टिटा जहाँ जोटी आप आखि पड़ुची एटा हूँ भगवान पाद किंतु सबू कथा ही भगवान सृष्टि आ सबू जितक जहाँ पृथ्वी पृष्ठ आप देखुं सारा विश्व देखुं सबू परमात्मा परम ब्रह्म ठार सृष्टि सबू परमात्मा परम ब्रह्म पाक सहित दिन आसव से लीन होमर किंतु जना ना प्रत्येक वस्तुर गोटे मनीषर गोटे आभा रही गोटे जड़र भी आभा रही गोटे चेतनर भी आभा रही जी जिते साधना कर शुद्ध पवित्र करे तार आभाटी से विस्तारित हुए एवं तापति जगत से आकृष्ट हुए जहाँ एवं कहते एनर्जी सेम एनर्जी है आकृष्ट हुए एवं जो लोकर से आभा सहित प्रत्येक लोकर आभा अच्छी से आभा सहित ये आभार रिलेसन रही सेम सेम होते से लोक प्रति आकृष्ट हो भल पाई बस तेणु आम जब साधना करा डे बाय डे आमर एनर्जी शक्ति एत वृद्धि पाई आमर आभाटा एत दूर धीरे धीरे विस्तारित हम आपण संस्पर्श जो लोक आसवे आपण को जे देखिए आउ थे आसक इच्छा करेंगे आउ थे आपण फूल फल धरिकी आसवे आपण सबू जिनिस भगवान ठीक समय आपण को पहुँचे देवे एथिपाई साधना करा जाए साधना करिया भगवत प्राप्ति पे साधना करू 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 बाटरे यही सब प्रकार लीला विभूति सब कौन हुए ना घटे आप सृष्टि जहाँ को देखिए
ये सबू ही भगवान को पाद बोली चिंता करेंगे। आउ टिके सूक्ष्म बोल देखिए प्रत्येक श्वास प्रश्वास ही भगवान पाद, प्रत्येक श्वास प्रश्वास ही भगवान पाद। जदि प्रत्येक श्वास प्रश्वास आपण मन को रखिए आपण जिते प्रकार भय बाबा कहले कौन सी भय आपण भितर रहा। शरण पश मोर पादे नडर विषया विषादे मोर चरण जी चिंतई संसारे तार भय नाही। तेणु आम भयरू किभली भाव मुक्ति लाभ करिबा केवल भगवान पाद पद्म शरण पशिले आम ए भयरू जेतक भय लाइफ रे आसुची समस्त भयरू आम केमती मुक्ति लाभ करिबा। जदि भगवान को पाद पद्म शरण पशिबा निश्चिंत भाव सबु भयरू आम मुक्ति लाभ करिबा। देखंतु ये जीवन रे आम भावुचे पुओ ही मोर सर्वस्व, किए भावुचे स्त्री ही मोर सर्वस्व, किए भावुचे स्वामी मोर सर्वस्व, किए भावुचे मो चाकीटा ही मोर सर्वस्व, किए भावुचे मो पितामाता ही सर्वस्व, किए भावुचे कौन ना ये घर द्वार ही मोर सर्वस्व। आज जन लोक कहले साक्षात्कार कहले मो बापा माँ ही सर्वस्व। आम कि कहलु ना कारण दुनिया रे अज्ञानर प्रसारटा जोरसोर चली, ज्ञानर प्रसार चलनी। बापा माँ भितर जदि श्वास प्रश्वास न बापा माँ केतले सर्वस्व हो पारे तार आउरी हायर स्टेज गले किए भगवान न रे तो बापा माँ किसी मूल्य अच्छी। तेणु भगवान ही जीवन सर्वस्व बोली से कहींपारे ना ताकू पुणी रेकर्डिंग कर लोक बजा जाऊँगी बापा माँ ही सर्वस्व। यदि बापा माँ ही सर्वस्व ताले जो कि आश्रम जरा आश्रम कहीं सरकार स्वीकृति दौची करने छाड़ू आम से कथा कहवा नहीं। तेणु आमर जीवनर सर्वस्व हूँ कि ना श्वास प्रश्वास। तेणु मो पुओ को भल पाइली तार तो श्वास प्रश्वास चली। जदि मु देखिली मो स्त्री की भल पाऊँच तार जो श्वास प्रश्वास न तो मुझे भल पाइबी ता कौन कहे मुर्दार। जान स्त्री ता स्वामी की भल पाऊँच ता भीतर श्वास प्रश्वास न रही सी भल पाई बसब। माँ को भल पाऊँच झील माँ को भल झील भितर श्वास प्रश्वास न कि माँ भितर श्वास प्रश्वास न सी भल पाई बसब। गोटे छुआटे जन्म है माने से कांदिला जब न कांदिला देखिले कहीं कांदुने श्वास प्रश्वास जाऊँच ना जाऊना। जदि श्वास प्रश्वास जाऊना मूर्त समस्ते पुणी कांदिया को आरंभ कले। ये क्या कांदिले श्वास प्रश्वास कांदिले ना पिला कांदिले? पिला तो अच्छी ना तापाई कहीं आउ कांदिबा कौन दरकार? पिलाटा तो अच्छी बापा तो मर जाइए सी तो अच्छी ना कौन चली जाइए कि ना श्वास प्रश्वास। तेणु ये जीवन रे आमर सर्वस्व हूँ आमर ब्रेथ। तेणु बाबा कही क्या शरीर उपर कही मन उपर कही श्वास प्रश्वास कहे। आज भुवनेश्वर लाट्रिन गला बेले श्वास प्रश्वास को केमी आनी कथा चिंता कली से आसला ये कहले भयरू केमती भयटा जीव। तेणु भय केमी जीव ना शरण पश मोर पादे नडर विषया विषादे मोर चरण जी चिंतई संसार तार भय ना। सब सर्वश्रेष्ठ भय हूँ मृत्यु भय, सर्वश्रेष्ठ भय। लोक जिते कष्ट पाए मृत्यु रे अलग दिन एत कष्ट पाए काले मरीज ऑपरेशन रोग होटा ही मृत्यु भय। ता पछपटे किसी रहस्य जदि से भगवान को पाद पद्म शरण पशिब तार से भय मन को मन पलि। तेणु जो श्वास प्रश्वास आमर चलुची से बंद हो आमर तो मृत्यु ही है। तेणु क्या लगे आम सब कम करें सत्संग करें सत्संग शुणी पारुचे दान करें ठाकुर नाम जप करें ठाकुर पूजा करें ऑफिस काम करें घर काम करें सब किसी डिपेंड करुचे आपणकर ब्रेथ उपर भगवान को पाद रे सब किसी निर्भर करुच्ची पाद पद्म लगी।
ତେଣୁ ହରି କଥା କୃଷ୍ଣ କଥା କହୁଥା ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ଭଜୁଥା। ତେଣୁ ସବୁରି ମୂଳରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ। ଯେତେ ଜାଗାରେ ଲେଖିବେ ଭାଗବତ ଗୀତା ସବୁଠି ପାଦ ପଦ୍ମର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ପାଦ ଉପରେ କହିଲେ 2 ଘଣ୍ଟା 2.5 ଘଣ୍ଟା ଯିବ। ମାନେ ସେଇ ପା ଅର୍ଥ ପାପ, ଦ ଅର୍ଥ ଦହନ। ସେଇ ପାଦରେ ମନକୁ ରଖିଲେ ତମର ସମସ୍ତ ପାପ କ'ଣ ହବ? ଦହନ ହେଇଯିବ, ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେଇଯିବ। ଏଇ କଥା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି। ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଇଛି ଜ୍ଞାନାଗ୍ନି ସର୍ବକର୍ମାଣୀ ଭସ୍ମସାତ୍ କୁରୁତେ ତଥା। ଏଠି ଜ୍ଞାନାଗ୍ନି କିଏ? ତମର ଶ୍ୱାସ ଯେତେବେଳେ କୁମ୍ଭକ ହେଇଯିବ, ତୁମେ ପରାବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ, ତମ ଭିତରେ ଅଗ୍ନିଟା ଜଳି ଉଠିବ। ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନି ଜଳି ଉଠିବ, ସମସ୍ତ ଅଗ୍ନିରେ ଯେତେ ଅଗ୍ନି ଅଛି, ଗୋଟିଏ ତ ଅଗ୍ନି, ସ୍ନାନ ବିଷୟରେ 7ଟା ଅଗ୍ନି, ଯେତେ ଅଗ୍ନି ଅଛି କେଉଁ ଅଗ୍ନିରେ ତମ ସଂସ୍କାର ପୋଡ଼ିକି ପାଉଁଶ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ତୁମେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଥର ମରିଛ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଥର ଜନ୍ମ ହେଇଛ, ପୋଡ଼ା ହେଇଛ, ପୋତା ହେଇଛ, ଜଳରେ ଭସେଇ ଦିଆଯାଇଛି, କାଉ କୁକୁର ବିଲୁଆ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କେତେଥର ବାଘ ସିଂହ ବି ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କାର କେବେ ଯାଇନାହିଁ। ସେଇ ସଂସ୍କାର ପୁଣି ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି, ସେଇ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରୁଛି। ସମସ୍ତ ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ମିଡ୍ ବ୍ରେନରେ ବା ଚିତ୍ତରେ ବୃତ୍ତି ଆକାରରେ ରହିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଆମର ସର୍ବସ୍ୱ, ଆମେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଲାଗି ନିତ୍ୟକର୍ମ ଅନିତ୍ୟ କର୍ମ କରୁଛେ, ସତ୍କର୍ମ ଏବଂ ଅସତ୍ କର୍ମ କରୁଛେ, ତେଣୁ ସେଇ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଆମେ କେତେ ଥର ମନ ରଖିଛେ? ଗୋଟେ ଦିନରେ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆମେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଆମର ମନକୁ କେତେ ଥର ରଖିଛେ, କେତେ ସମୟ ରଖିଛେ, କେତେ ଥର ନୁହେଁ। ଥର ବି କହିଲେ ଠିକ୍ ହେବ, ସମୟ କହିଲେ ବି ଠିକ୍ ହେବ। କେତେ ଥର ବୋଇଲେ କେତେ ଯେଉଁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି, ସେଇ ଥରେ କେତେ ଥରେ ଆମେ ମନ ରଖିଛେ। ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ତୀର୍ଥ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଦାନ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଅଫିସ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରିପାରୁଛି ତା ପାଖରେ ମନକୁ ନାହିଁ। ଭଜନ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯାଉଛି ଆସୁଛି ବାରଣ ନ ହେଉଛି, ଦିନେ ମନ ତାକୁ ଚିହ୍ନିଲୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯାଉଛି ଆସୁଛି ବାରଣ ନ ହଉ, ଜାଣି ହେଉନାହିଁ। ପବନ ବାଜୁଛି ଜାଣି ହେଉଛି, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଚାଲୁଛି ଜାଣି ହେଉଛି, ଜନ୍ଦାଟିଏ ଚାଲୁଛି ଜାଣି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ କେତେବେଳେ ଇଡ଼ା ନାଡ଼ିରେ, କେତେବେଳେ ପିଙ୍ଗଳା ନାଡ଼ିରେ, କେତେବେଳେ ସୁଷୁମ୍ନା ନାଡ଼ିରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ଏବଂ କେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ସାଧକଙ୍କର କୁମ୍ଭକ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛି। ପୂରକ ହେଉଛି, ରେଚକ ହେଉଛି, କୁମ୍ଭକ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସେଥିରେ ଆମ ମନ ଅଛି କି? ଯଦି ଆମର ମନ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟ, ଆମର ତ ଭୟ ଉପରେ କଥା ରଖା ହେଇଛି, ସେ ଭୟ ମନରୁ କେତେବେଳେ ଯିବନି। ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ମନକୁ ରଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବେ। ତେଣୁ ଯୋଗ ମିନ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଫ୍ ଦି ବ୍ରେଥ୍। ବ୍ରେଥ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଇଜ୍ ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ବ୍ରେଥ୍ ମାଷ୍ଟରୀ ଇଜ୍ ସେଲ୍ଫ ମାଷ୍ଟରୀ, ବ୍ରେଥଲେସନେସ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଇଜ୍ ଡେଥଲେସନେସ୍ ଷ୍ଟେଜ୍। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ସମସ୍ତ ବିଭୂତିର ଅଧିକାରୀ ହୁଏ। ଅଟୋମେଟିକ୍ ଜପ କର, ପୂଜା କର, ଧ୍ୟାନ କର, ସତ୍ସଙ୍ଗ କର, ଯାହାର ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ମନ ରହିଛି ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଦିନେ କୁମ୍ଭକ ହେବ। ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ଗତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସର୍ଟ ହେଇ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ବିନ୍ଦୁ ହେବ ତୁମେ ଏନର୍ଜି ପାଇଗଲ, ଆନନ୍ଦ ପାଇଗଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା, ଆପଣ କୂଅରୁ ସମସ୍ତେ ପାଣି କାଢ଼ୁଥିଲେ ବାଲ୍ଟି ପକେଇ, ଯେତେବେଳେ ବାଲ୍ଟି ପକେଇକି ପାଣିଟା ବାଲ୍ଟିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ କାଢ଼ନ୍ତି, ଦେଖିଛନ୍ତି ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଚାଲିଲେ କି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ? ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ନହେଲେ, ଏନର୍ଜି ନ ପାଇଲେ, ଆପଣ ବଡ଼ି ସେତିକି ଶକ୍ତି ନ ପାଇଲେ ବାଲ୍ଟିଟା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଯେତିକି
ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଇକି ବାଲ୍ଟି ଉଠାନ୍ତୁ, ଉଠେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଆପଣ ବାଲ୍ଟି ଉଠେଇବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ, ତଳୁ ଗୋଟେ ଭାରି ଓଜନ ଜିନିଷ ଉଠାନ୍ତୁ, ଦେଖି ଆପଣ ଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମାଟି ଟୋକେ କି ଗୋଡ଼ି ଟୋକେ କି ଇଟା ଟୋକେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଉଠାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଶ୍ୱାସ ସେଇ ସମୟରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ତାର ତ ବଡି ଏନର୍ଜି ପାଇଗଲା, ମାଇଣ୍ଡ ଏନର୍ଜି ପାଇଗଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କ୍ରିୟା ଯୋଗରେ ଶିଖିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ 7ଟା ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି 7ଟି ଚକ୍ର ପାଇଁ ବା ଗୁରୁ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ପ୍ରଣାମର କଥା କୁହାହେଇନି, ଏତେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଣାମ କଥା କୁହାହେଇଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଣାମ କରିବେ, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେ କୌଣସି ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ, ଗୁରୁଙ୍କୁ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ଶ୍ୱାସ କେତେବେଳେ ଚାଲିବ, ଯେତେ ଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଆପଣ ସେତେ ଆନନ୍ଦ ଆଉ ଏନର୍ଜି ପାଇବେ। ଯେତେ ଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହେଲା ଆପଣ ପରମପିତା ପରମବ୍ରହ୍ମ ପାଖରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣଟା ଚଞ୍ଚଳ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ବାୟୁରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସଟା ସ୍ଥିର ହେଇଯାଏ, କୁମ୍ଭକ ହେଇଯାଏ, ସେ ପୁଣି କ'ଣ ହୁଏ ନା ଭଗବାନ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭିତରେ ଶ୍ୱାସ କୁମ୍ଭକ ହେଇ ରହିଲା ଆପଣ ସେତିକି ସମୟ ଭଗବାନ। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ୱାସ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିଲା ଆପଣ ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ସାଧନା ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା ମୁନି ଋଷି ଗୁରୁମାନେ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ପରମ୍ପରାରେ କୁହାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯାଉଛି ବାହାର, ଆସୁଛି ବାହାର। ଆପଣ ଯଦି ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ମନକୁ ରଖିବେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ଗତି ଡେ ବାଇ ଡେ ଡେ ବାଇ ଡେ ଡେ ବାଇ ଡେ ଡେ ବାଇ ଡେ ତାର ଗତି କମିଯିବ। 12 ଆଙ୍ଗୁଳରୁ 11 ଆଙ୍ଗୁଳ ଆସିବ, 10 ଆସିବ, 9 ଆସିବ, 8 ଆସିବ, 7 ଆସିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ କମି କମି ଆସିକି ପୁରା ସହସ୍ରାରେ ଖାଲି ଗୋଟେ ସ୍ପନ୍ଦନ ହିଁ ରହିବ। କେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ହେଲେ, ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲେ, ନିଜର ସେତିକି ନିଷ୍ଠା ଥିଲେ ସେ ସ୍ପନ୍ଦନଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ସେତେବେଳେ କୁମ୍ଭକ ହେଲା। ଯଦି କୋଟିଏ ଲୋକ ସାଧନା କରନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଲୋକର ସ୍ପୋଣ୍ଟାନିୟସ୍ ବନ୍ଦ ହବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ମିନିଟେ 2 ମିନିଟ୍ ଲୋକ ବି ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ସ୍ପୋଣ୍ଟାନିୟସ୍ ଯାହା କହନ୍ତି ସ୍ୱତଃ କୁମ୍ଭକ। ଆର୍ଥରିକ କୁମ୍ଭକ ଉପରେ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ଟେକ୍ନିକ୍ ଟିକେ ନାକୁ କହିଥିଲେ। ଏମିତି କ'ଣ ମାନେ ଯଦି ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଏମିତି ମନେ ରଖିବେ, ତାହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ଗତି ସର୍ଟ ହେଇ 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 ଆପଣ ବିନ୍ଦୁରେ ସ୍ପନ୍ଦନରେ ରହିବେ, ଲାଷ୍ଟକୁ ସ୍ପନ୍ଦନ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ହେଇଗଲେ। ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେଇଗଲା। ଆପଣ ଅଗାଧ କହିଲେ ଭୁଲ, ଅନେକ ସିଦ୍ଧି ଆଉ ବିଭୂତିର ଆପଣ ଅଧିକାରୀ ହେଲେ, ଅନେକ ଏନର୍ଜି ଆପଣ ପାଇଲେ। ଗୋଟାଏ ଲୋକ ମାନେ ଯାହା କରିବ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ତାହା କରିପାରିବେନି। କାରଣ ଏବେ ବାବା କହିଥିଲେ, ବିଲେଇ ଛୁଆ ବିଲେଇ, ବାଘ ଛୁଆ ବାଘ, ବିଲୁଆ ଛୁଆ ବିଲୁଆ। ମଣିଷର ଉତ୍ଥାନ ତା ନିଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ପତନ ତା ନିଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତେଣୁ କେହି କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତିନି, କେହି କାହାକୁ ସୁଖ ଦିଅନ୍ତିନି। ତୁଳସୀ ଦାସ ତୁଳସୀ ରାମାୟଣ ଲେଖିଲେ, ସୁଖ ଦୁଃଖ ନ କୋପି ଦାତା। ଯଦି ଆପଣ ସାଧନା ନ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ରେଜଲ୍ଟ ଦେବ? ତାର ଅଛି, ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଳ କମିଲେ ଆପଣ କ'ଣ ସିଦ୍ଧି, 2 ଆଙ୍ଗୁଳ କମିଲେ କ'ଣ ସିଦ୍ଧି, 3 ଆଙ୍ଗୁଳ କମିଲେ କ'ଣ ସିଦ୍ଧି, 4 ଆଙ୍ଗୁଳ କମିଲେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ସିଦ୍ଧି ହେବ? ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣ ସବୁ ସେ ଜିନିଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆମେ ବହୁତ ଥର ଏକାନ୍ତରେ ବସି ଚିନ୍ତା କରୁ, ରାତିରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବସି ଭାବୁ, କାହାକୁ ସେ କଥା କହିନୁ, କ'ଣ ଏ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ସାଧନାରେ ଏତେ ଏନର୍ଜି, ଏତେ ସିଦ୍ଧି, ଏତେ ବିଭୂତି କ'ଣ ସେ କଥାରେ ରହିଛି? ସେଇ କଥା ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁଛି? ଲାହିଡ଼ି ବା କହିଲେ, ଶ୍ୱାସେ ରଖ ଲାଖ, আমি দেব ସାକ୍ଷ୍ୟ, ସାକ୍ଷ୍ୟ ওই ପଥେ ମୁଖ୍ୟ। ତୁମେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ,
आमे साक्षी रहिलु निश्चिंत तुम श्वास जौन बिंदु हो 0 डिग्री रे पहुँची जीव निश्चिंत तुम से दिन मुख्य हो समस्त माने जन्म मृत्युर चक्र रु तुम्हें रहित तुम जन्म हम नहीं आ मृत्यु हम नहीं तेणु यही कथाटे छोटिया कथाटे एवं एत बड़ बड़ कथा जहा द्वारा मेसीन चलुचे आप देखु खाली तुम मेसीन आप गाड़ी सबू अच्छी सबू पार्ट्स ओके किंतु छक्के माने पंप ना प्रेशर ना गाड़ी चलो कहीं तो सबू अच्छी गाड़ी कहीं चलो सबू तो अच्छी कहीं चलो ना से भली पवनर इति शक्ति इति एनर्जी तेणु जमती पवन सुत किए ना हनुमान से कितने बड़ माने बलवान कितने बड़ भक्त त्रैतया जुगर बड़ भक्त तेणु तुलसीदास हनुमान संधान पाई हनुमान को कौन करी माध्यम करी प्रभु श्रीराम दर्शन आशीर्वाद कृपा लाभ कर देखु पृथ्वी तत्व भगवान पाखु जाऊ ना जल तत्व भगवान पाखु जाऊ ना वायु तत्व भगवान पाखु जाऊ ना आकाश तत्व भगवान पाखु जाऊ ना केवल गोटे तत्व वायु तत्व भगवान पाखु केमी जाऊँगी सी भी जीवार अधिकार ना भगवान नौकरी छाड़ुंट बोली सी जाऊँगी तेणु जदि आम श्वास प्रश्वास सब मन को रखिपर आम आज्ञा और सहस्र आनंद पहुँची पार एकदम सहज साधना इजी टेक्निक सियोर टेक्निक साइंटिफिक टेक्निक से लगे गुरुदेव सब कहते क्रियायोग ऑलवेज गिव यू मैथमेटिकल रिजल्ट तुमको सर्वदा गाणितिक माने फल तुमको पाइब तेणु आप साधना करी देखंतु जेते तीर्थ करंतु मन स्थिर हेनी जेते पूजा करंतु मन स्थिर हेनी जेते दान करंतु मन स्थिर हेनी जेते सेवा करंतु मन स्थिर हेनी किंतु अनेक पुण्यफल आपको प्राप्ति हम किंतु जदि आप एकांत बसी मन को अंतर्मुखी करी आपण चंद्रायण हो बा सूर्यायण हो बा दुई पुड़ारे चालू आपण मन को रखिए देखिए धीरे 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 आपण मनर स्थिरता आ शांत अवस्था आसब केमिति सबुथिरे हुआई लगे बाबा बारंबार कहते हुआई लगे कहीं ना मनर गोटे डाएट अच्छी से डाएट हूँ ब्रेथ जदि ब्रेथ नियंत्रण हो कौन हम ना मन नियंत्रण होते ब्रेथ आम भितर चंचल हम आमर मन से चंचल हम थट्स पर थट्स आसो जमी पवन जिते जोर प्रवाहित धूली उड़ पत्र उड़ समुद्र पोखरी ढेउ आसो जदि पवन न प्रवाहित शांत ही रु वायुमंडल रे पवन अच्छी वायु अच्छी किंतु प्रवाहित ना किंतु वायु अच्छी किछि माने प्रतिक्रिया नहीं से भली शरीर भीतर ब्रेथ श्वास प्रश्वास एकदम गोटे सट हो गोटे बिंदु हो आमर तलीपाठर मुंड जाए ब्रेथ अच्छी 44 आंगुल शरीर सबुठी ब्रेथ अच्छी जदि बारंबार आप क्रिया प्राणायाम करेंगे क्रिया अभ्यास करेंगे देखिए सबुआड़ ब्रेथ विड्र सुसुमुना बाइन हो धीरे धीरे आज्ञा आउ सहस्र पहुँचे एथिपाई निष्ठा दरकार एथिपाई ब्रह्मचर्य दरकार एथिपाई गुरुंक प्रति श्रद्धा विश्वास भक्ति दरकार एवं सबुथुर मन को निवृत्त करी जेतिक सांसारिक कर्म जस्ट करदे पेट चाखंडक आपण कौन करेंगे ना साधना बस लाइट बाबा कहले जे भिक्षावृत्ति करे भिक्षापाई आशा ही हुए से केबे साधना करा साधना ठीक ठीक केत हम ना कारण जी डोनेशन दब से डोनेशन यदि समस्त सेवार लगी भगवान को सेवार लगी नथब आर केबे साधनार सिद्धि लाभ कर मोक्ष हो पार तेणु काहाटू किसी प्राप्ति आशा रख ना जदि तुम प्राप्ति आशा रखिल तुम दिने हताश हम दुख जंत्रणा कष्ट बेसी बढ़ तुमको से गोटे व्याधि से व्याधि जावा एते सहज नुहे साधारण कथा नुहे
କାରଣ ଯାହା ଆମ ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରୁଛନ୍ତି କି? ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବେ, ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି କି? ତ୍ୟାଗ କରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର କ'ଣ ନା ମାୟା। ତେଣୁ ଲାହିଡ଼ି ବାବା କହିଲେ କିଏ ମାୟା? ଲାହିଡ଼ି ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା କ'ଣ ସଂସାରରେ ମାୟା? ସେ କହିଲେ ଚଞ୍ଚଳ ପ୍ରାଣ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାୟା। ମହାମାୟା, ଖାଲି ମାୟା ନୁହେଁ, ମହାମାୟା କ'ଣ? ଚଞ୍ଚଳ ପ୍ରାଣ ହିଁ ମହାମାୟା। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଯେତେ ସାଧନା କରି 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 ଯିବା, ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ଗତି ଯେତେ ସର୍ଟ ହେବ, ଯେତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ପ୍ରବାହିତ ହେବ, ତାହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ ହେବ ନା କଥା ଥିଲା ଆମର ଭୟ ରହିବ ନା। ଆଉ ସଂସାରର ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟା ଆମକୁ କେବେ ଲାଗିବନି। କେଉଁଠି କଥା ଲେଖା ଅଛି ନା ଭାଗବତରେ, ଏ ମନ କୃଷ୍ଣ ପାଦେ ଦେଲେ ଏ ମାୟା ନ ଲାଗଇ ଭଲେ। ତେଣୁ ମାୟାରେ ଆପଣ ରହିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ମାୟା ଲେଖି ଭଳି ଯେମିତି ପାଣି କୁଆ ପକ୍ଷୀ ପାଣିରେ ରହେ, ତାଠି ପାଣି ଲାଗେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ତୋରି ମାଛ ପଙ୍କରେ ରହେ, ତାଠି ପଙ୍କ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଯଦି ମାନେ ପଣସଟାକୁ ଆପଣ ଛଡ଼େଇବାକୁ ବସିବେ, ହାତରେ ସୋରିଷ ତେଲ ମାରିକି ଯଦି ପଣସକୁ ଆପଣ ଛଡ଼େଇବେ, ପଣସର ଅଠା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଲାଗିବ କି? ସେଇଭଳି ତଳକୁ ମାୟାକୁ ଚିହ୍ନିଯିବେ, ମାୟାକୁ ଜାଣିଯିବେ। ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ସାଧନା କରି କରି ଆପଣ ଚାଲିବେ, ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସ୍ ଆପଣଙ୍କ ମନରୁ ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତି କ'ଣ ହେବ ନା ନିରୋଧ ହେଇଯିବ। ଯେତେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଚଞ୍ଚଳ ହେବ, ବୃତ୍ତି ସେତେ ଚଞ୍ଚଳ ହେବ। ଯେତେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେବ, ବୃତ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସେତେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେଥିଲାଗି କୁହାହେଲା କ'ଣ ନା ପବନ ସାଧନା ଠାରୁ ସାଧନା ନାହିଁ, ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ଠାରୁ ବୃକ୍ଷ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ କେତେ ସମୟ ଆମେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଆମେ ମନକୁ ରଖିପାରିଲେ। ପୁଣି ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି ନାମ ହିଁ କଳିଯୁଗରେ ସାର। ସବୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି ନାମ ହିଁ ସାର। ଆରେ କୋଉ ନାମ? ଯେଉଁ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଯେଉଁ ନାମ ଚାଲିଛି, ସେଇ ନାମରେ ମନକୁ ରଖିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଯଦି ଭଗବାନ ଏକ, ଦୁଇ ନୁହନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଯଦି ଏକ, କେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ରୂପ ଅବତାରରେ ଆସିଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ରାମ ଅବତାରରେ ଆସିଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ବୋଇଲେ ମା ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ତାହେଲେ ରାଧାରାଣୀକି ଡାକିବା, ମାଆଙ୍କୁ ଡାକିବା, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଡାକିବା, ରାମକୁ ଡାକିବା, ତାହେଲେ ଆସିବ କିଏ? ଆସିବ କିଏ? ଛୋଟିଆ କଥାଟେ କହୁଛି, ପ୍ରଭୁ ନାରଦକୁ କହିଲେ ଯାହା ଦେଖିବୁ ମୋର ଜଣେ ଭକ୍ତ ଅଛି, ସେ ସେଠି କୁଡ଼ିଆଟେ କରି ବାସ କରୁଛି, ସେ ମୋର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ। ସେ ଆସିକି ନାରଦ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ଗୋଟେ ତରବାଲଟେ ବା ତରବାରୀ ପକେଇକି କାନ୍ଧରେ ଘାସ କାଟୁଛି। ଏ ଘାସ କାଟିଲେ ଗୋଟେ କାହିଁ ତରବାରୀ ପକେଇବ? ସେ କହିଲେ ଆରେ ଭାଇ, ତୁ ତ ଘାସ କାଟୁଛୁ, ଏ ତରବାରଟା ଖଣ୍ଡାଟାକୁ କାହିଁ ଝୁଲେଇକି କାଟୁଛୁ? ନା ମୁଁ 3 ଜଣକୁ ମର୍ଡର କରିବି, ସେଇଥିପାଇଁ ପକେଇଛି। ନା କାହାକୁ ମର୍ଡର କରିବୁ? ନା ଆଗ ସେ ଦ୍ରୌପଦୀକି ଆଗ ମୁଁ ଆଣିବି। ନା କାହିଁକି? କେତେ ନାଁ ଧରି ଡାକିଲା, ଓ ପ୍ରଭୁ କେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ, ହେ ଦ୍ୱାରିକାଧୀଶଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେତେ କୁଆଡ଼େ ତ ଡାକିଲା ନାଁ ଧରିକି। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିବି? ଭକ୍ତ ଡାକୁଛି ନା, ତାକୁ ଆଗ ମାରିବି। ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କାହିଁ ସେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି? ଆଉ କାହାକୁ ମାରିବୁ? ନା ସେ ଅର୍ଜୁନକୁ। ତୁ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲୁ ଇଏ କୌରବ ସେନା ପାଣ୍ଡବ ସେନା ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହବ? ତୁ ଯାଇ ସେ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିବି, ରଥକୁ ରଖିଲା ପରେ ତୁ କହୁଛୁ ନା କ'ଣ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନାହିଁ? କେତେ କଷ୍ଟରେ ମହାଭାରତରେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତତେ କ'ଣ କଲେ ନା ଗୀତା କହିଲେ, ଏବଂ ତୁ ତାଙ୍କୁ ରଥର ସାରଥି କଲୁ। ସେ ଘୋଡ଼ାମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଲେ, ତୋର ଯତ୍ନ ନେଲେ, ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଲେ। ତୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଲୁ, ତାକୁ ଦେଖିଲେ ହାଣିଦେବି। କହିଲେ ଆଉ କାହାକୁ ହାଣିବୁ? ନା ସେଇ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ହାଣିବି। ନା କାହିଁକି? ନା ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କେତେ କୋମଳ, ଲହୁଣୀ ଠାରୁ ଆହୁରି ତରଳ, ଆହୁରି କୋମଳ।
ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ ଅବତାରରେ କୋଉଠି ସିଧା ଛିଡ଼ା ହେଇପାରୁନି, ସବୁଠି ବଙ୍କା ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଏତେ କୋମଳ ବୋଲି ସେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଗୋଟେ ଖମ୍ବ ଭିତରୁ ତାଙ୍କୁ ପଥର ଖମ୍ବ ଭିତରୁ ବାହାର କଲା, ତାକୁ ଦେଖିଲେ ହାଣି। ନାରଦ ଜାଣିପାରିଲା ଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ କ'ଣ ବଡ଼ ଭକ୍ତ? ଯାଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ସବୁ କଥା କହିଲେ। ପ୍ରଭୁ ହସିଲେ କି ବୁଝିପାରିଲୁ ତ? ତେଣୁ କଥା ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ନା ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେହି ଭଲ ପାଇନେ। ଯାହାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ତାର ଗୋଟେ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ତାର ଗୋଟେ କାମନା ପାଇଁ, ତାର ଗୋଟେ ବାସନା ପାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଭୟ ପାଇଁ। ସେଇ ଭୟ କଥା, କାଳେ ମୋର କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଯିବ କି, ସେଇ ଭୟ ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ପିତା ଅର୍ଥେ ତା ଜୀବନଟାକୁ ସେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଛି। ଆଜି ରଜ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧା ହେବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପିଠା ଖାଇବାକୁ ଦିଆହେବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ହେବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କୁହାହେବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଅଛି ରଜ ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ିକି ଅଟକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସତ୍ସଙ୍ଗ ବନ୍ଦ। ମାନେ କେତେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ଦିନକୁ ଦିନ ସମାଜର ଅବସ୍ଥା କୁଆଡ଼େ ଗଲାଣି। ତେଣୁ ଭାଗବତ ଲେଖା ଅଛି, ସର୍ବଦା ମୋର ଭକତ, ସର୍ବଦା ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ରତ। ତେଣୁ 21,600 ଥର ଚାଲିଛି, ତାକୁ ଯେତେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ 1 ମିନିଟ୍ କି 15 ଥର ଯାଉଛି ଏବଂ ଆସୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ମନକୁ ରଖିବେ, ଦେଖିବେ 3 ଥର ଚାଲିବ। 20 ସେକେଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ, 20 ସେକେଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ, 20 ସେକେଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ, 60 ସେକେଣ୍ଡରେ 1 ମିନିଟ୍, 1 ମିନିଟ୍ ଜମା 3 ଥର ବାରମ୍ବାର। ଯଦି ଅନେକ ବର୍ଷ ଆପଣ ତପସ୍ୟାରେ ବସିବେ, ଧ୍ୟାନରେ ବସିବେ, ଦେଖିବେ 2 ଥର, 2 ଥରକୁ ଥରେ 1 ମିନିଟ୍, ଲାଷ୍ଟ ଦେଖିବେ କେତେ ମିନିଟରେ ଥରେ। ସବୁ ନିର୍ଭର କରେ ଅଳପ ଅଳପ ଅଭ୍ୟାସେ, ମନ ପବନ ସ୍ଥାପି ବସେ। ତେଣୁ ଏଟା ହେଉଛି ଏକାକ୍ଷର ଜପ। ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ମନକୁ ରଖିବାଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଏକାକ୍ଷର। ଗୋଟିଏ ସାଧନା କୋଉଠି ନା ଆତ୍ମାକୁ ଆପଣ ଉଦ୍ଧାରେ, ନିଷ୍କାମ ଜନ୍ମେ ଯା ଶରୀରେ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କେବଳ ପ୍ରାଣକର୍ମ ହିଁ ନିଷ୍କାମ। କର ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି ସୁଚିତେ ଗୋ, ଦେହଧାରୀ ଯେତେ ଅଛ ଜଗତେ ଗୋ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୀମ ବହି କହିଲେ ପ୍ରାଣକର୍ମ ହିଁ ନିଷ୍କାମ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ ମନୋନିବେଶ ହେବାରୁ ତାହା ହେଉଛି ସକାମ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣକର୍ମରେ ମନୋନିବେଶ ନାହିଁ, ସେ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆସୁଛି, ଆସୁଛି ଯାଉଛି, ବାରଣ ନ ହେଉଛି। ଦିନେ ମନ ତାକୁ ଚିହ୍ନିଲୁ ନାହିଁ, 21 ସହସ୍ର ଜପୁଅଛି ପରମହଂସ, ସେ ଭଜନେ ମନ ମଜ, ବାହାର ଭଜନକୁ ତେଜ। ପ୍ରକୃତ ସେଇ ନାମରେ ମନକୁ ରଖ, ସ୍ୱଅଙ୍ଗରେ। ଅନେକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମରା କୁହନ୍ତି, ରାଧାକୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜପ ହେଉଛି ସ୍ୱଅହଂ। ସେ ତାର ଜପ କରୁଛି, ତୁମେ ସେ ଜପରେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ମନକୁ ରଖିଲେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସ୍ୱଅଂକୁ ଶୁଣିପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସ୍ୱଅଂକୁ ଶୁଣିପାରିବ, ତୁମର ଅଶେଷ ପାପ କ୍ଷୟ ହେବାରେ ଲାଗିବ, କ୍ଷୟ ହେବାରେ ଲାଗିବ, କ୍ଷୟ ହେବାରେ। ଏ କଥା ଶ୍ରବଣରେ କ୍ଷୟ ହୁଏ, ସାଧନା କଲେ କ୍ଷୟ ହୁଏ, ଗୁରୁ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ହେଲେ ସମସ୍ତ ସଂସ୍କାର ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ତୁମେ ବସି କ'ଣ କର ନା ବହୁତ ସମୟରେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ମନକୁ ରଖ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଗୁରୁଦେବ କହୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ଶ୍ୱାସ ଯେମିତି ନଷ୍ଟ ନ ହୁଏ। ସେଇ କଥା ବୁଝିବାକୁ ଆମକୁ ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡ ଲାଗିଯାଇଛି। କେମିତି ଗୋଟେ ଶ୍ୱାସ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରାଣାୟାମ କରି କରି ଚାଲିଲେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମାଦି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭିତରେ ଚାଲିବ, ବାହାରକୁ ଆସିବ ନାହିଁ କି ଆଉ ଯିବ ନାହିଁ, ନଷ୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କଥା। ତେଣୁ ସାଧନାରେ ମନ ରଖନ୍ତୁ। ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ସାଧନା ଯଦି କରିବେ, ସେଟା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣ। ସେଇ ଚରଣରେ ଯଦି ମନ ରଖିବେ,
ଶରଣ ପଶ ମୋର ପାଦେ ନଡର ବିଷୟ ବିଷଦେ ମୋର ଚରଣ ଯେ ଚିନ୍ତଇ ଯେ ଚିନ୍ତା କଲା ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ମନକୁ ରଖିଲା ସଂସାରରେ ତାର ଭୟ ନାହିଁ। ତ କେହି ମାରିପାରିବେନି, କେହି ତାର କ୍ଷତି କରିପାରିବେନି, କେହି ତାର ଅନିଷ୍ଟ କରିପାରିବେନି। କାରଣ ସବୁ ଜାଗାରେ ପରମିତା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସେ ଆପଣ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେବେ, ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ସେ ଆପଣ ଆଗରେ ପ୍ରକଟ ହେବେ। ଆମେ କେତେ ଥର ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ମନକୁ ରଖିଛେ। ସେ ଲାଗି ପଞ୍ଚସଖା ଲେଖିଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ, ବାଇ ମନ ହଉ ବସେଇ ହଂସକୁ ଖେଳା, ହଂସ ଉଡ଼ିଗଲେ ବୁଡ଼ିବ ଭେଳା। ତ ନାସାରେ ପ୍ରବାହିତ ପବନକୁ ହଂସ କୁହନ୍ତି। ସେଇ ହଂସରେ ଯଦି ମନକୁ ରଖିବେ ଆପଣ ମହାନ ଜ୍ଞାନୀ, ମହାନ ସାଧକ, ଦିବ୍ୟ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଆପଣ ହେଇପାରିବେ। ଯେଉଁ ପଞ୍ଚସଖା ଆମର ଓଡ଼ିଶା ବର୍ଷରେ ଏତେ ଉନ୍ନତ ସାଧକ ହେଇଛନ୍ତି କେବଳ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ସାଧନା ଦ୍ୱାରା। ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣ ଷଡ଼ଚକ୍ର ଭେଦ କରିଯିବେ, କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯିବ, ସମସ୍ତ ସିଦ୍ଧି ବିଭୂତିର ଆପଣ ଅଧିକାରୀ ହେବେ, ଅନନ୍ତ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। କାରଣ ହଂସ ଉପରେ କେହି ବସୁଛନ୍ତି? ମା ସରସ୍ୱତୀ, କେତେ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ। ଯଦି ଆପଣ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଉପରେ ମନକୁ ରଖିବେ ଆପଣ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ନ ପଢ଼ି ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ମର୍ମ କଥା ସବୁ କଥା ଆପଣ କହିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷମାନେ କେହି ପାଠ ପଢ଼ିନଥାନ୍ତି, ପିଲାଦିନୁ ସେମାନେ ସାଧନାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହନ୍ତି। ସେମାନେ କେତେ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ମୁନି ଋଷିମାନେ। ତେଣୁ ଆମର ଏଇ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି। ସେଥିଲାଗି ଭାଗବତ ଲେଖା ହେଇଛି, ମୂଳଟି ଅଟଇ ବିଶ୍ୱାସ ହଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ବିଶ୍ୱାସ ବିନା କର୍ମ ଯେତେ ଫଳ ନ ଫଳେ କଦାଚିତେ। ସିଏ କହିଲା ପାଟି ବକ୍ ବକ୍ କର, ପାଣି ଆଣ, ମୋତେ ଦେ, ଏତିକି ଜପ କରୁ ତାକୁ ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। କଥାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, କହିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ନା ତାହାର ଏ କଥାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ଗୁରୁ ମୋତେ ମନ୍ତ୍ର କହିଦେଲେ, ଚାରି କାନ ପାଟି ଖୋଲୁ ନଥିଲେ, ଆଜି ମୋତେ ମନ୍ତ୍ର କହିଦେଲେ। ଯଦି ଆମର ଏଇ କଥା ସତ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ ହେବ, ଏ କଥା ପୁଣି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁନି ଋଷି ଲାହିଡ଼ି ବାବା କହିଛନ୍ତି, ଯୁକ୍ତେଶ୍ୱର କହିଛନ୍ତି, ଯୋଗାନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, ବାବାଜୀ ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ, ପଢ଼ିଲା ପରେ, ପୁଣି ଗୁରୁଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ହଉଛି। ଗୋଟିଏ ବ୍ରତ କେତେ ଉଷା ଦୀକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ଯାହା ଲାଗି ସମସ୍ତ କ୍ରିୟା ହଉଛି ତାକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ମନେ ପକାଉନାହାନ୍ତି। ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବ୍ରେଥ ଚାଲିଛି, ସେ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଜୀବନ୍ତ କ୍ରିୟାଶୀଳ, ମୁଁ ସତ ଓ ଅସତ କର୍ମ କରୁଛି, ଏତିକି କନସିୟସନେସ୍ କାହା ଭିତରେ ନାହିଁ। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ଆଗ ଜାଣନ୍ତୁ, ଭଲ କି ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ବୁଝନ୍ତୁ, ତାପରେ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ରେଜଲ୍ଟ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ, ଅଗ୍ନିରେ ହାତ ମାଇଲେ ଆପଣ ପୋଡ଼ିଯିବ, ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ବସିଲେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ। ସେମିତି ପ୍ରାଣର ସାଧନା, ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ସାଧନା ଯଦି ଆପଣ କରିବେ, ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା, ଶାନ୍ତି ପାଇବେ। ଆପଣ ମନରେ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ଉଠୁଥିବ ସତ୍ ସଂକଳ୍ପ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବେ। ସେ ସାଧନାର କି ଶକ୍ତି, କ'ଣ ସିଦ୍ଧି ବିଭୂତି, ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେଥିରେ ଗବେଷଣାରତ ଭାବୁଛୁ। ଖାଲି ଏତିକି ଜାଣିଛୁ, ଯଦି ସବୁ କାମରେ ଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହେଲେ କାମଟି ହେଇପାରୁଛି, ଯେ ଶ୍ୱାସକୁ ବହୁ ସମୟ ବନ୍ଦ କରିପାରିବ, ତାହେଲେ ସେ ଅନେକ କାମ କାହିଁ ନ କରିଦେଇପାରିବ। ସେ ଯାହାକୁ ଛୁଇଁଦବ, ଯାହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଦବ, ଯାହାକୁ ଯାହା କହିଦବ, ଯୋଉଠି ପାଦ ପକେଇଦବ, ସବୁଠି ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ, ସବୁ ରୋଗ ଭଲ ହବ। ତେଣୁ ସାଧନା କରନ୍ତୁ, ସାଧନା କରନ୍ତୁ, ସାଧନା କରନ୍ତୁ। ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦ୍ୱାରା, ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ଆମ ମନରୁ ସମସ୍ତ ଭୟ ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ଶେଷରେ କ୍ରିୟାଯୋଗ ପରମ୍ପରାର ସମସ୍ତ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଉପସ୍ଥିତ ଭାଗବତ ସ୍ୱରୂପଗଣ, ସବୁରି ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଉପଲବ୍ଧି କରି ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି।
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय गुरुदेव, जय जगन्नाथ।